अगर आपको इस बात का यकीन है कि वो यहाँ मौजूद है तो आप उससे बात करना रोके नहीं। मेरा यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता। യേശു പറഞ്ഞു, 2-3 പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ട്. यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में रहूंगा। ആ വാക്ക് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു, अगर तू उस शब्दों का यकीन करता है, നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, उस शब्दों पर अगर तुझे भरोसा है, നിന്റെ അടുക്കൽ അവൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, अगर तुझे इस बात का भरोसा है कि वो आज तेरे बाजू में है, നിന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നാ तो अपने हृदय को उसके सामने खोल दे। ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി അവരുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ आप व्यक्तिगत तौर पर अपने हृदय को उसके सामने खोले। നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതല്ല, ദൈവം നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. हम यहाँ आए नहीं हैं, उसने हमें यहाँ लाया है। കർത്താവ് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തത്തില്ല. अगर परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी होती तो आप कभी यहाँ नहीं पहुँचते। നീ ഇവിടെ എത്താൻ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒത്തിരി സംവിധാനങ്ങൾ കാരണമാണ്. तुझे यहाँ तक लेकर आने के लिए स्वर्ग के कई संविधानों का इस्तेमाल किया गया। ദൂതന്മാർ അതിന്റെ പുറകിലുണ്ട്. उसके पीछे स्वर्ग दूतों ने अपना कार्य किया, पवित्र आत्मा ने उसके कार्य को किया, यीशु मसीह ने स्वयं चीजों को की, പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം അതിന്റെ പുറകിൽ, पिता का दिल उसके पीछे था। ഇത്രയും സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് നിന്നെ വെറുതെ വിടാനല്ല. अगर इतने संविधानों को जोड़कर तुझे यहाँ लेकर आया है तो तुझे वो खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। നിനക്ക് ചിലത് കൈമാറിയിട്ട് വിടാൻ, वो आज तेरे हाथों में कुछ चीजों को सौंपेगा। അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം തുറക്കാതെ പോകല്ലേ. इसलिए अपने हृदय को उसके सामने खोले बगैर नहीं जाना। ഹന്ന ആലയത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാ. हन्ना परमेश्वर के आलय में निरंतर जाने वाली एक स्त्री थी। ആലയത്തിൽ പോയപ്പോഴൊന്നും അവൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. वो जब आलय जाती थी तब कभी उसे जवाब नहीं मिला। എന്നാണോ ആലയത്തിൽ ഹൃദയം പകർന്നത് അന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി. पर जिस दिन उसने परमेश्वर के मंदिर में अपने हृदय को खोला उस दिन वो जवाब लेकर लौटी। ഇന്ന് നീ പകരുമെങ്കിൽ നീ മറുപടിയും കൊണ്ടുപോകും. आज अगर तू अपने दिल को उससे बांटेगा तो तू जवाब लेकर जाएगा। അതിനുള്ള നിമിഷമായത്. ये उसी का समय है। നിന്റെ ആദരം കൊണ്ട്, तेरे നിന്റെ മനസ്സ്, तेरे നിന്റെ जुबान ആദരം से, കൊണ്ട് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം. तेरे मन में जो है उसे बोलने के लिए वो अपने जुबान से उसे बोलकर सुना। അത് കേൾക്കാൻ അപ്പച്ചന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. पिता बहुत चाहता है कि वो तुझसे वो सुने। നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന അപ്പച്ചൻ അറിയാം. पिता जानता है कि तेरे मन में क्या है, പക്ഷെ അത് ശബ്ദമായി അപ്പച്ചന്റെ കാതിലെത്തുന്ന അപ്പച്ചന് ഇഷ്ടാ. पर पिता को उससे ज्यादा पसंद है कि वो तेरे आवाज के द्वारा उस तक पहुंचे। നിന്റെ മനസ്സ് ശബ്ദമായി മാറിയാൽ, जब तेरे मन की बातें तेरी आवाज बनकर बाहर आएगी തിരിച്ചത് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. फिर दोबारा उसको मन में रखने की जरूरत അതിന്റെ नहीं, ആൻസറും കൊണ്ട് നിനക്ക് പോകാം. तो उसके जवाब के साथ आज लौट सकता है। നിന്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നതിന് രൂപം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ വാ കൊണ്ട് അത് പറയണം. तेरे मन के अंदर जो है उसको अगर रूप के द्वारा बाहर आना है तो तुझे उसे बोलना पड़ेगा। ചുമ്മാതെ നിൽക്കേണ്ട നിമിഷമല്ല ഇത്. ये ऐसे ही बैठने का समय नहीं है, കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കേണ്ട നിമിഷമല്ല ഇത്. ये सिर्फ सुन के रुकने का समय नहीं है, നിന്റെ ഹൃദയം തുറക്കേണ്ട നിമിഷമാണ്. ये तेरे हृदय को खोलने वाला समय है। സോഫ്റ്റായി നോ പാടേണ്ട സമയമല്ല, കൊയർ പാടിക്കോളും. നിങ്ങൾ ഹൃദയം തുറക്കുക. आराधना की अगुवाई करने वाले गीत को गाएंगे, आपको गीत गाने की जरूरत नहीं है। आप अपने हृदय को खोलकर यीशु मसीह से बातें करें।
ഓരോന്ന് പിറക്കി പിറക്കി കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാട്ട് दिल की हर एक बातों को एक एक करके परमेश्वर के सामने रखिए। Oh mighty Lord, Yes, Lord. what an amazing presence here. कितना उत्तम पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में। Shakari behasi, chubala hasan thara diala, rukhaniya se ke beniyo. കർത്താവിന്റെ കാറ്റ് ഇതിനകത്ത് വീശട്ടെ. परमेश्वर की वो हवा यहाँ आने पाए, ഓരോരുത്തരെ തഴുകി അത് പോകട്ടെ. उसकी हवा तुझे छूने पाए, അത് തലോടുന്ന കാറ്റായി മാറട്ടെ. तेरे सर को वो सहारने पाए। ओ श्यामा Oh mighty Lord, पिता जैसे सर पर हाथ रखता है उसी प्रकार उसकी वो हवा तुझे आज छू ले। ഒരപ്പൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ താലോലിക്കുന്നത് പോലെ ആ കാറ്റ് വരെ തഴുകി പോകട്ടെ. एक पिता बच्चे का लाड जिस प्रकार करता है उस प्रकार परमेश्वर की हवा तुझे इस वक्त छूने पाए। ഹൃദയം പകർന്നവർ അത് അനുഭവിക്കും. और जो हृदय को बांटेगा वो इसको अनुभव करेगा। Thank you for the mighty presence of Lord. धन्यवाद परमेश्वर की तू हमारे बीच में इतने महान उपस्थिति के साथ है। അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ എഴുന്നള്ളിയതിന് നന്ദി. हमें ये देने के लिए तेरा धन्यवाद। ഓ നിന്റെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് നന്ദി. तेरी उपस्थिति और भी बढ़ रही है उसलिए धन्यवाद। Let you in Lord. छूले प्रभु छूले, हम में से हर एक व्यक्ति को छू प्रभु। तेरी वो हवा हमें എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടിക്കാട്ടെ ആ കോറസ്. साथ में गाए। हालेलुया. गले से हाथों को उठाकर स्वर की ओर देकर पूरे आवाज से उसको महिमा दे। അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. वो यहाँ मौजूद है। എന്റെ യേശു ഇവിടെ ഉണ്ട്. मेरा यीशु यहाँ है। എത്ര പേർക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു? कितने लोग उसे अनुभव कर सकते हैं? കെട്ടിപ്പിടി അവനെ. उसे गले लगा ले, വീട് അവന്റെ കാൽക്കൽ. उसके पैरों पर गिर जाए। धन्यवाद मेरे पिता। You are my lover of soul. मेरे प्राण का प्रेमी, मेरे प्राणों का प्रेमी यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद। तू मेरा उद्धार करता है, तेरा धन्यवाद।
അസാധ്യരാതി. Thank you for the presence, Lord. മേഘ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന് നന്ദി. परमेश्वर तेरा मेघ यहाँ उतर कर आया इसलिए धन्यवाद। तेरा मेघ इन्हें ढांप नहीं पाए, तेरा मेघ इन्हें ढांप नहीं पाए। Bana waidana layo rara alonde dayo aleda siandea limandare lamandora oh ഞങ്ങളുടെ പ്രാണപ്രിയ हे मेरे हमारे प्राणों की प्रेमी, ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ എന്തുള്ളൂ? हमें आके मिलने की हमारी क्या योग्यता है पिता। ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ നീ ഉലാവുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. हमारे बीच में जो तू मंडरा रहा है इसलिए तेरा धन्यवाद। പലരെ നീ തൊട്ടതിന് നന്ദി പറയുന്നു. तू लोगों को छू रहा है इसलिए तेरा धन्यवाद। നീ ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്. हमारा सबसे बड़ा ताकत ये है कि आप हमारे साथ हो। ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ ആധാരം നീയാ. हमारे जीवन का स्रोत यही है कि आप हमारे साथ। നീ തന്ന ആരോഗ്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. तू जो आरोग्य इस शरीरों को दे रहा है इसलिए हम खड़े हैं पिता। നീ തന്ന നന്മയിലാണ് ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. तूने जो भलाई हमें दी है उसी में हमारा आनंद है पिता। നീ തന്ന എല്ലാമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ. जो भी हमारे पास है केवल तेरा दान है पिता। നീ പകർന്നതെല്ലാം നിറവോടെ അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ. जो भी तूने हमें सौंपा है पिता उसकी बहुताई को अनुभव करने का मौका देना। ഒന്നും പിശാചിന് തടയാൻ അവസരം കൊടുക്കല്ലേ. शैतान को किसी भी चीज को रोकने का मौका नहीं देना पिता। ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം അത് തടയപ്പെടല്ലേ. हमारे वजह से किसी चीज में अड़चन न आने पाए അതിൽ पिता। ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. हर कोई बंधुआवट से हमें बचाने रखना നിന്റെ पिता। കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം ആവശ്യം. तेरी कृपा हमें चाहिए पिता। ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കൃപയാ. हम यहाँ है वो तेरी कृपा की वजह से। മഹത്വം മുഴുവൻ അപ്പച്ചനെ തരും. महिमा सब केवल आप ही को पिता। പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। യേശുവിൻ നാമത്തിൽ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और कलीसिया ने कहा ആമേൻ.
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ വന്നത്. मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें बांटना चाहता था, उसी इच्छा से मैं यहाँ आया. ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ എന്നോട് പറയാം. पर परमेश्वर की उपस्थिति ने मुझे चीज़ें हटाकर रखने के लिए मजबूर कर दिया. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് വരാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ലിൻസി എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. कुछ चीज़ें जब हम आने के लिए तैयार हो रहे थे तो लिंसी ने मुझे याद दिलाया. അതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ വന്നു. मैं वो सब मन में सोच कर आपके पास आ रहा था. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് കയറി ദൈവസാന്നിധ്യം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നു. लेकिन जब मैं यहाँ आया और परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ते हुए देखी तो मैंने वो चीज़ों को हटा के रखी. എത്ര പേര് ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നു? कितने लोग परमेश्वर की उस उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं? ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാനിരിക്കല്ലേ, ദൈവത്തോട് കൂടെ ചേരാൻ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं उस समय किसी और के मुंह से कुछ सुनने का इंतज़ार नहीं, पर उस उपस्थिति के साथ चलने की कोशिश को करें. നമ്മൾ എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് കേൾക്കുക हम बहुत समय से प्रचारों को सुन रहे हैं. അല്ലേ? എല്ലാ സൺഡേയിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റെല്ലാ ചർച്ചിലുള്ളതിനേക്കാൾ അധികം പ്രസംഗമുള്ള ഒരു ചർച്ച നമ്മുടെ. मुझे लगता है बाकी हर कलीसिया से ज़्यादा ही प्रचार यहाँ होता है. വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ കയറിയാലും ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കേൾക്കാം. हम आराधना के समय भी हम एक संदेश को ज़रूर सुनते हैं. SOT ചെയ്യാൻ കയറിയാലും നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് കേൾക്കും. और अगर कोई आपसे कुछ छोटा संदेश बांटना चाहता है उसी के द्वारा भी हम वचन को सुनते हैं. ആരാധന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരുന്നവർക്കറിയാം, ലീഡ് ചെയ്യാൻ കയറുമ്പോഴും നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് കേൾക്കും. जो आराधना शुरू होने से पहले जो लोग यहाँ आते हैं बिछवाई के लिए, वहाँ भी हम वचन के बारे में ज़रूर बोलते हैं. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പട്ടണത്തിൽ മെസ്സേജിന് നമുക്ക് കുറവില്ല. मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में वचन की कोई कमी है. ഉണ്ടോ? പ്രവചനത്തിന് കുറവുണ്ടോ? वचन की कमी नहीं, नबूवत की कमी नहीं, പിന്നെ എന്തിൻ്റെ കുറവെന്താ? फिर कमी किस बात की है? നമുക്ക് പ്രസൻസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അറിയത്തില്ല. പ്രസൻസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ हमको അതിനെ എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അതറിയത്തില്ല. हम ये नहीं जानते कि उपस्थिति के साथ कैसे जुड़े रहे और जो उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं उसे कैसे बढ़ाए. അപ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ എങ്ങനെ മാക്സിമം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അത് നമുക്കറിയത്തില്ല. हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर की वो उपस्थिति को हम किस प्रकार उसके साथ जुड़े और उसे आगे बढ़ाए. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഗം പറയും. ഈ എമ്മോസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാർ, आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, एमोस नगरी में जाने वाले दो चेले थे. എമ്മോസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാർ യേശു അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നടന്നു. वहाँ पे लिखा ऐसा है कि वो चेले एमोस नगरी जा रहे थे और यीशु मसीह उनके साथ चल रहा था. അവരുടെ കൂടെ आरुंड? लोगों का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 13वां आयत से हम पढ़ेंगे. उसी दिन उसके शिष्यों में से दो यरूशलेम से कोई 7 मील दूर बसे इम्माउस नाम के गांव को जा रहे थे. जो घटनाएं घटी थी उन सब पर वे आपस में बातचीत कर रहे थे. जब वे उन बातों पर चर्चा और सोच विचार कर रहे थे तभी स्वयं यीशु वहां आया. यीशु वहां आ उपस्थित हुआ और उनके साथ साथ चलने लगा. ഓക്കെ. എപ്പോഴേ യേശു ഓടി ചെല്ലുന്നത്? यीशु मसीह कब पहुंच रहा है वहां? जब वो लोग एमोस के पास एमोस नगरी में जा रहे थे. യെസ്, അതാ കറക്റ്റ്. അവർ സംസാരിക്കുമ്പോഴെന്നല്ല, തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. या जब वो लोग वाद विवाद कर रहे थे चीज़ों को लेकर, उस समय यीशु मसीह वहां पहुंचा. ആമേൻ.
നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഹയർ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് സാന്നിധ്യം വരുന്നത്. हमको ऐसे लगता है कि कुछ आराधना की एकदम चोटी पर पहुंचे तब उसकी उपस्थिति उतरती है. അല്ല, ऐसा नहीं. പ്രസൻസ് നീ ഹൈ ആവുമ്പോൾ വരാനുള്ളത്, നിന്നെ ഹൈ ആക്കാനുള്ളതാ പ്രസൻസ്. देखिए, ऊंचे स्तर पर आने के बाद आने वाली उसको उपस्थिति नहीं करते. उपस्थिति वो है जो आपको ऊंचे स्तर पर लेकर जाते. അബ്രാമിനെ അബ്രഹാം ആക്കിയത് പ്രസൻസാ. अब्राम को अब्राहम उसकी उपस्थिति ने बनाया, അല്ലാതെ അബ്രഹാം ആയതിന് ശേഷമല്ല പ്രസൻസ് വരുന്നത്. बल्कि ऐसा नहीं हुआ कि वो अब्राहम बन गया फिर परमेश्वर की उपस्थिति आई. അപ്പൊ സാന്നിധ്യം എന്തിനുള്ളതാ? तो उपस्थिति क्यों आती है? ദൈവ ഇഷ്ടം നിന്നിൽ നിറവേറ്റാനുള്ളതാ. परमेश्वर की इच्छाओं को तुझ पर पूरा करे, इसलिए उसकी उपस्थिति आती है. നീ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിലാരാ? ആ പ്ലാനിലേക്ക് നീ കയറണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഒരു സാന്നിധ്യത്തിനെ നിന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റൂ. तू परमेश्वर के हृदय में कौन है वो बनने के लिए तू अकेला कार्य करे वो नहीं हो सकता. तुझे परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है. ഇന്ന് ചിലരെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. आज कुछ लोगों को उसकी उपस्थिति ऊंचा उठा रही है. നിന്റെ പഴയടത്ത് നിന്ന് ദൈവിക ഇഷ്ടത്തിനകത്തേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. तेरे पुराने जगह से तुझे ऊंचा उठाकर परमेश्वर की इच्छाओं पे तुझे बिठाने वाली है. ചില പഴയ മനുഷ്യൻ നിന്നിലുണ്ട്. तेरे अंदर कोई पुराना आदमी अब भी बसा है. ലോക മനുഷ്യൻ നിന്നിലുണ്ട്. तेरे अंदर दुनियादारी बसी है. അതൊന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് वहां से तुझे निकाल कर ദൈവ മനുഷ്യനിലേക്ക് നിന്നെ നടണമെങ്കിൽ परमेश्वर का दास तुझे बनाकर ദൈവ സാന്നിധ്യം ആവശ്യം. परमेश्वर की उपस्थिति जरूरत है तुझे. हालेलुया. അത് ഇന്ന് നടക്കും. वो आज होगा. ചിലരുടെ നിൽപ്പ് മാറാൻ പോവാ. कुछ लोगों की खड़े होने का जगह बदलने वाला है. മണ്ണ് മാറാൻ പോവാ. तू जिस जमीन पे खड़ा है वो बदलने वाला है. ബേസ് മാറാൻ പോവാ. तेरी नींव बदलने वाली है. ആ हालेलुया. പഴയ കോപം കുഴിച്ചിടാൻ പോവാ. वो पुरानी बातों को आज हम गाड़ देंगे. പഴയ കോപം കുഴിച്ചിടാൻ പോവാ. पुराने जो गुस्से का स्वभाव था उसको हम പഴയ गाड़ेंगे. ദേഷ്യങ്ങൾ കുഴിച്ചിടാൻ പോവാ. जो पुराने गुस्से का आदत थी उसको हम പിന്നെ गाड़ेंगे. പുതുമയിലേക്ക് तुझे एक नएपन की ओर, പുതിയ സ്നേഹത്തിലേക്ക്, एक नए प्यार की ओर, പുതിയ നിലവാരത്തിലേക്ക്, एक नए नींव की ओर, പുതിയ നിറവിലേക്ക്, एक नए भरपूरी की ओर, പുതുക്കത്തിലേക്ക്, പുതുക്കത്തിലേക്ക് एक नए नएपन की ദൈവ ओर. സാന്നിധ്യം നിന്നെ കൊണ്ട് നടാൻ പോവാ. परमेश्वर की उपस्थिति तुझे वहां बोने वाली है. ആമേൻ. हालेलुया. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ ടെസ്റ്റ് മണി മാറാൻ वो പോവാ. तेरी गवाहियां बदलने वाली है. हालेलुया. സകദന പ്രൗഢ ബാബ അടല ഹസതന അടകദന പ്രൗഢ ബാബ. ഇത് ഫ്രഷ് സാധനം എടുത്തോണം. मैं बहुत बहुमूल्य चीजों को दे रहा हूँ, आप उसे छीन ले अपने ഒരു लिए. സെക്കൻഡ് പോലും പഴക്കമില്ലാത്ത ദൂതാ ഇത്. मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ वो अभी इसी वक्त आपके लिए आ रहा है. അസകദന പ്രൗഢ ബാബ. शतिखरिलो रोमोनो എനിക്കറിയത്തില്ല, से. കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ചിലരുടെ സ്ഥാനം മാറുകയാണ്, परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं कुछ लोगों के औहदे में बदलावट ചിലരുടെ आ रही ലെവല് है. മാറുകയാണ്. आपके स्तर में बदलावट आ रही है. പ്രാപിക്കുക, प्राप्त कर ले यीशु के प्राप्त किया। नाम. प्राप्त कर ले यीशु के प्राप्त किया। नाम. प्राप्त कर ले यीशु के नाम में. We receive it in the name of Jesus. Hallelujah. നമ്മുടെ നിലവാരമല്ല കർത്താവ് ചിന്തിക്കുന്ന നിലവാരം. देखिए, हम जिस स्तर से सोचते हैं परमेश्वर उस स्तर से नहीं सोचता. ദൈവികമായ ഏത് കാര്യവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഹയർ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേ ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. हम जब भी परमेश्वर की बातों के बारे में सोचते हैं हमको लगता है कि एक बहुत ऊंचे स्तर पर जाकर इस सब को हम प्राप्त करते हैं. അതിലൊന്ന് അന്യഭാഷ ലഭിക്കാത്തവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അന്യഭാഷ ലഭിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഹയർ ലെവലിലാണ്. तो मैं उदाहरण के तौर पर करता हूँ, जिनको अन्य भाषा का वरदान नहीं वो लोग सोचते हैं कुछ ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे तब जाके मिलेगा. ലഭിച്ചവരുടെ ചിന്താഗതി അവരേതാണ്ട് ഹയർ ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അത് കിട്ടിയത്. जिन लोगों को वरदान मिलता है अन्य भाषा का उनको लगता है वो पहले से ही ऊंचे स्तर पर है इसलिए परमेश्वर ने उनको दिया. അല്ല, ऐसा कुछ भी नहीं. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു കാര്യം അറിയാം, पवित्र आत्मा इस बारे में जानता है നീ നന്നാകണമെങ്കിൽ ആത്മാവില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. कि अगर तू
तुझे अच्छा बनना है तो तू वो पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकता. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആത്മാവ് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് ബോധം വേണമെങ്കിൽ അന്യഭാഷ വേണം, അതിനകത്തന്ന്. अगर पवित्र आत्मा तेरे पास साथ में है, इसका बोध तुझे होना है, इसलिए तुझे अन्य भाषा का वरदान दे दिया. അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ തലയാട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അന്യഭാഷ പറയുന്നുണ്ട്. आपको अगर किसी ने सवाल पूछा कि क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है, तो आप हाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अन्य भाषा में बात करते हैं. അത് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ തലയാട്ടത്തില്ല. अगर आप अन्य भाषा में बात नहीं करते तो उस सवाल का जवाब आप नहीं देंगे. വിചാരം എന്താ? അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിറവ് കിട്ടി. आपको ऐसे लगता है क्योंकि आपने अन्य भाषा में बात वरदान है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है. ഞാൻ പിണങ്ങത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. अगर आप नाराज नहीं होंगे तो मैं एक चीज बताता हूँ. അന്യഭാഷ പറയുന്ന പലരും നിറവിലല്ല, अन्य भाषा बोलने वाले बहुत आए लोग आत्मा की भरपूरी में नहीं बोलते. നിറഞ്ഞായിരുന്നു, एक समय था जब वो भरे थे ഇപ്പം നിറവിലല്ല. और अब भरपूरी में नहीं. ആ പഴയത് കൊണ്ട് നടക്കുക എപ്പോഴും. जो पुराना मिला उसी के साथ जिंदगी बिता रहे हैं. ബൈബിള് പറയുന്നു वचन कहता है പുതിയ വീഞ്ഞ് എവിടെ പകരത്തില്ല. कि नया दाखरस पुराने बर्तन पर नहीं देगा. അപ്പൊ തിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പുതിയ തുരുത്തിയിൽ എന്തോ പകരത്തില്ല, പഴയതും और പകരത്തില്ല. ये भी बोला है कि नए बर्तन में पुराना दाखरस भी नहीं डालेगा. അതിന് ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, उसके लिए मैं इस प्रकार बोलता हूँ ദൈവത്തിന് കളയാൻ വീഞ്ഞുമില്ല, പൊളിക്കാൻ ഭരണിയില്ല. कि वेस्ट करने के लिए परमेश्वर के पास दाखरस भी नहीं और तोड़ने के लिए परमेश्वर के पास बर्तन भी नहीं. അപ്പൊ നീ തകരല്ലെന്നും അവന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, തമ്പുരാന്റെ അഭിഷേകം കളയരുതെന്നും ദൈവത്തിന് तो ആഗ്രഹം. पिता का ये दोनों इच्छा है कि तू भी नाश ना हो और उसके वरदान को भी हम यूं ही व्यर्थ ना समझे. വെസല് നീയാ, बर्तन तू है, നീ പഴയതാ, तू पुराना है, പക്ഷെ കർത്താവിന് തരാനുള്ളത് പുതിയതാ. पर वो जो देना चाहता है वो नई चीजें हैं. പുതിയത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചാൽ और अगर नई चीजें पुरानी बर्तन में डाले तो बर्तन टूटेगा. അങ്ങനെ പറയാതെ ദൈവം നിന്നിലോട്ട് പകർന്ന നീ പൊളി. अगर वो वरदान आप पे डाले तो आप टूटोगे, കാരണം നീ പഴയതാ, क्योंकि तू अब भी पुराना व्यक्ति है, പുതുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. क्योंकि तेरे अंदर नयापन नहीं आया. പിന്നെ കർത്താവിന് ഈ പഴയത് ഒഴിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. और फिर परमेश्वर के पास ऐसी कोई चीज नहीं जो पुरानी है और वो आपको दे रहा. അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. वो तो हम जानते ही हैं. എല്ലാവരോടും വടി നീട്ടാനല്ല പറഞ്ഞത്, മോശം മാത്രം വടി നീട്ടിയാൽ മതി. सबको लकड़ी बढ़ाने के लिए नहीं कहता, वो सिर्फ मूसा से बोला गया. യോശുവായിട്ട് പറഞ്ഞു പെട്ടകം എടുത്ത് പോകാൻ. योशुआ को लकड़ी के बारे में नहीं कहा, बोला कि वो ये संदूक को लेकर पानी में पैर रख दे. ഏലിയാവിനോട് പറഞ്ഞു പുതപ്പും കൊണ്ടുപോകാൻ. पर एलाइजा को बोलता है चादर ही लगा दे. പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ട, നീ ഇറങ്ങി പോരാ. पतरस को बोलता है कुछ नहीं, तू बस चलते जा, सब ठीक हो जाएगा. കാരണം കർത്താവിനെല്ലാം പുതിയതേ ഉള്ളൂ. क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ नया ही है. നമുക്ക് കുഴപ്പം എന്താ? हमारी ये गलती हो गई ഇന്നലെ സൗഖ്യമായി അതേ സ്റ്റൈലിൽ ഇന്നും സൗഖ്യമാണ്. कि पिछले दिनों जिस तरीके से चंगाई मिली हमें वैसे ही चंगाई चाहिए. ഇന്നലെ നടന്ന പോലെ അത്ഭുതം ഇന്നും നടക്കണം. कल जैसे अद्भुत चीजें हुई आज भी वैसे ही പഴയത് होना है. കർത്താവിന്റെ കയ്യിലില്ല, पर पुरानी बातें परमेश्वर के അത് पास അന്ന് नहीं, കഴിഞ്ഞു. वो उसी दिन हो गया. കർത്താവ് പുതുക്കത്തിന്റെ ദൈവമാ, वो नएपन का परमेश्वर है. ആത്മാവ് പുതിയ ആത്മാവാ, आत्मा नएपन की आत्मा എന്നും है. നിന്നെ പുതുക്കുന്ന ആത്മാവാ. हर दिन तुझे नया बनाता है पवित्र आत्मा. हालेलुया, हालेलुया, ആമേൻ. हालेलुया. ഇത് ഗ്രഹിക്കണമെന്ന്. इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാ 4-ാം ദിവസം കല്ലറയ്ക്ക് പോയി നിന്ന് ഇന്ന് ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത. इसीलिए आज कोई भी चौथे दिन जाकर कब्र के वहां खड़े रह के प्रार्थना नहीं करते. അത് ലാസറിന് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ച സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. वो केवल एक ऐसी रणनीति थी जो लाजर के लिए रखी गई थी. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആരും പോയി മഞ്ചലെ തൊടാത്ത. इसलिए आज कोई जाकर वो कॉफिन को हाथ नहीं लगाता. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? उसका कारण ये है അത് വിധവയുടെ മകന് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ച वो സ്ട്രാറ്റജി. रणनीति केवल उस विधवा के बेटे के लिए थी. അതേ ദൈവം യായിറോസിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റി. वही यीशु जब जायरस के घर गया तो उसने नई रणनीति की. അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റിക്ക് പോരാ वहां जाकर केवल बोलता है कि उठ जा. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ നീ എഴുന്നേപ്പിച്ചോട്ട് പോരുക. ऐसा लगा कि नींद से उसे उठाकर लेकर आ रहे हैं. അതേ ദൈവം മരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള
രക്തസ്രാവക്കാരി നീ മരിച്ചിട്ടല്ല എനിക്ക് സൗഖ്യമാക്കണ്ടേ, ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സൗഖ്യമാക്കണം. और ऐसे ही मृत्यु की जिसके अंदर संभावना थी, वो लहू बहने वाली जो औरत थी, उसको कहता है कि तू मृत्यु तक पहुंची मत, उसके पहले ही तू चंगा हो നിങ്ങൾ जा. മനസ്സിലാക്കണം യേശുവിന് എന്താ കഴിയാത്ത. आप देखिए यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒപ്പം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നല്ലേ. तो सबसे ज्यादा तो मृत्यु जो मरे हैं उसे जिलाना है. യേശു ആരെയും മരിക്കാനല്ല അനുവദിക്കുന്നത്. पर यीशु मसीह किसी को मरने की अनुमति ही नहीं देता. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കയറി അവരെ സൗഖ്യമാക്കും. मृत्यु से पहले ही उनको चंगा कर देता है. ആമേൻ. യേശു ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നിയമത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. यीशु मसीह जो नियम है उसकी पालन करने में सबसे उत्तम है. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പോലും നിയമം വെച്ചേക്കാ ദൈവം. परमेश्वर ने नए करार में सोचने का भी नियम रखा है. അല്ലേ? അങ്ങനെ നിയമമുള്ള ദൈവം സകല നിയമത്തെ ലൂസാക്കിക്കൊണ്ടാ സൗഖ്യമാക്കുന്നത്. और ऐसे नियम का पालन करने वाला यीशु मसीह नियमों को तोड़कर चंगाई देता है. ആമേൻ. പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? समझ रहे इस बात को? അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി വേറെയാ. परमेश्वर की रणनीतियां बहुत अलग है. ഇന്നലകളിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് നീ ഇന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ പറയുന്നത് ആ വിടുതലിൽ എൻ്റെ കൂടെ കൈകൊണ്ടായിരുന്നെന്നാ. अगर आप कल की जो आपकी छुटकारा है उसी को आज भी देखना चाहते हैं तो आप ऐसे कह रहे हैं, देखिए कल के छुटकारे में मेरा भी हाथ था. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യമായി പ്രസംഗിക്കുന്നു. मैं अपने बारे में आपसे बताता हूँ. ആമേൻ. ആമേൻ. आमीन. എൻ്റെ വൈഫിന് അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. मेरी पत्नी वो समझ सकती है. ആർക്കെങ്കിലും അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ടവർക്ക് വന്നാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. अगर आपको जानना ऐसा जरूरी है तो मेरे पास आइए, मैं നമുക്ക് बता ഇന്ന് सकता हूँ. സമയമില്ല, आज അതുകൊണ്ടാണ്. समय नहीं तो इसलिए नहीं बताता. നമ്മൾ ഇന്നലകളിൽ കണ്ട ബെസ്റ്റ് വേ, നമുക്കത് ബെസ്റ്റ് വേയാ. हमने पिछले दिनों हमारे जिंदगी में बहुत उत्तम रास्तों को देखा എന്ന് होगा, പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിടുതൽ കണ്ടു, അത് ബെസ്റ്റ് വേയാ. बहुत बहुत छुटकारों को देखा और हमको लगता है कि कितने उत्तम छुटकारा थे वो. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്ക്. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായ ഓടി എവിടെ വരും? പാസ്റ്റർ അടുക്ക വരും, ഒന്ന് കൈവച്ചാട്ട്. और കാരണം ഇന്നലകളിൽ എങ്ങനെ സൗഖ്യമായി? പുളി കൈവച്ചപ്പോ. इसीलिए देखिए आज आप देखेंगे थोड़ी भी समस्या हो तो आप पासवान के पास आते हैं, बोले कि हाथ रखे मेरे लिए प्रार्थना करे, क्योंकि पिछले दिनों का छुटकारा वैसे हुआ था आपके साथ. അന്ന് യേശു നിനക്കില്ല, അന്ന് പാസ്റ്ററുടെ ഉള്ളൂ. क्योंकि पिछले दिनों जब छुटकारा हुआ तब तेरे पास यीशु नहीं था, केवल पासवान के पास था. പാസ്റ്റർ യേശുവിനെ നിനക്ക് തന്നു. पासवान ने चंगाई के साथ तुझे ഇന്ന് अपना यीशु भी യേശു दिया. നിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. आज तेरे पास भी यीशु है. നിന്റെ യേശുവാ, तेरे पास यीशु है. നിന്റെ അപ്പനാ, तेरा पिता बनकर നിന്റെ है. വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാ, तेरा उद्धारकर्ता बनकर है. നിന്റെ മണവാളനാ, तेरा दुल्हा बनकर है. നിന്റെ ലവർ ഓഫ് മൈ സോളാ. तेरा प्राणों का प्रेमी बनकर तेरे അപ്പൊ पास है. നീയാണ് ഉപയോഗിക്കണ്ടേ. तो उस यीशु को നിന്റെ इस्तेमाल കൈ तुझे करना है. അതിനുള്ളതാണെന്ന്. तेरा हाथ उसी के लिए है कि तू अपने सर पर रखे और छुटकारे की घोषणा करे. എത്ര പേർ हालेलुया. അകത്ത് ഇത് കയറി? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज? ആമേൻ. നമ്മൾ അതിനെന്തോ ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പേരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച പോവാ, പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കും വിടുതൽ. इसलिए हम क्या करते हैं, रविवार को कुछ लोगों को कॉल करते, बोलते हैं आप मेरे कलीसिया में आइए, पास्टर आपके लिए प्रे करेंगे और चंगे हो जाओगे आप. ആമേൻ. അപ്പൊ അവരുടെ അകത്ത് മുഴുവൻ കയറിയതാരാ? तो उनके अंदर अब कौन है? പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കും, कि സൗഖ്യം. पास्टर प्रार्थना करेगा और चंगाई मिलेगा. അന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ആരെയും തൊടണ്ട. उस दिन यीशु मसीह पास्टर को कहता है किसी के लिए प्रार्थना मत कर. വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് നിരാശപ്പെട്ടു പോകത്തില്ലേ? तो जिसको आपने बुलाया वो निराशा के साथ वापस जाएगा. പോമോ? जाएगा कि नहीं? പക്ഷെ നിനക്ക് യേശു ഇല്ലേ? पर क्या तेरे पास यीशु അവരെ കൈ नहीं? കിട്ടിയപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിക്കണം. जब हाथ में मिला तभी उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए था. നിന്റെ യേശു വിടുവിക്കുമെന്ന്. तेरा यीशु उनको छुटकारा देगा. ഞാൻ തന്ന യേശുവാ എന്റെ കൂടെയുള്ള അതേ യേശുവിനെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നത്. मैं जिस यीशु को आपको दिया हूँ, प्रचार किया हूँ, वही यीशु आपके साथ है. ആമേൻ. आमीन. ആമേൻ. ആമേൻ. യേശു ആരുടെയും പേഴ്സണൽ സ്വത്തല്ല. यीशु യേശു ഈ ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം സ്വത്താ. यीशु किसी का व्यक्तिगत एक वारिस नहीं है, इस पूरे दुनिया के लिए वो मौजूद है. ചിലതൊക്കെ ഈ പേഴ്സണൽ സ്വത്തായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മീറ്ററിനകത്ത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്, രണ്ട് ആരാധന.
कुछ लोगों को लगता है कि यीशु केवल उन्हीं के साथ है, इसलिए आप देखोगे कि एक ही मीटर के अंदर दो अलग अलग तरीके की आराधनाएं होती हैं। यहाँ जो भी लोग बैठे हैं आप ഇവിടെ उसका ഇരിക്കുന്ന इस्तेमाल ആർക്ക് कर सकते വേണേലും हैं। യേശുവിനെ ഉപയോഗിക്കാം. आप में से कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता ആരുടെ है। കൂടെയും ചലിക്കാൻ യേശു തയ്യാറാ. आप किसी के साथ भी चलने का मन मेरे यीशु का है। നിന്റെ കഴിവ് അവന് വേണ്ട, तेरी योग्यता नहीं നിന്റെ चाहिए, വിശ്വാസം അവന് മതി, उसको केवल तेरा विश्वास काफी നിന്റെ है। ആശ്രയം അവന് മതി. तू उस पर जो आश्रय നീ रखता है वो വിശ്വസിക്കാൻ काफी है। നീ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? अगर तू विश्वास करने के लिए നീ तैयार है, ആശ്രയിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? उस पर आश्रय रखने के എങ്കിൽ लिए तैयार है, എങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ ചലിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാ. तो वो तेरे साथ कार्य करने के लिए तैयार है। ആമേൻ. हालेलुया। എത്ര പേര് തന്റെ അടുത്ത് പറയും യേശു എന്നെ ഉപയോഗിക്കൂ? कितने लोग बोल सकते हैं यीशु मेरा उपयोग करेगा? आमीन। യേശു എന്നെ ഉപയോഗിക്കും. यीशु मेरा उपयोग करेगा, യേശു നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കും. यीशु हमारा उपयोग करेगा। ആമേൻ. ആമേൻ. നമ്മൾ എന്നും സ്വോത്രാഴ്ച ഇടാനുള്ളവരല്ല. हम ऐसे लोग नहीं जो केवल दान अर्पण के लिए कलीसिया आते हैं। ഞാനത് ഇങ്ങനെ പറയും, എന്നും സ്വോത്രാഴ്ച ഇടാനുള്ള എല്ലാ മണിക്കൂർ സ്വോത്രാഴ്ച ഇടാനുള്ള. हम लोग हर रविवार दान अर्पण नहीं करते, हम हर घंटे दान अर्पण करने वाले लोग हैं। ആമേൻ. കാരണം നമ്മൾ മേടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരല്ല, നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർ. क्योंकि हम लेने वाले लोग नहीं, हम देने वाले लोग हैं। ആമേൻ. आमीन। കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണമല്ലോ, देखिए अगर देना है तो मिलना तो चाहिए देने के लिए, അല്ലേ? അല്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? अगर है नहीं तो कैसे അപ്പൊ देंगे? നമ്മൾ സ്ഥിരം കിട്ടുന്നവരാണ്, അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. इसलिए हम निरंतर मिलने वाले प्राप्त करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम निरंतर दे सकते हैं। സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്തു പകരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാട്ടുകാർക്കല്ല, നമുക്കാ. स्वर्ग से अगर कुछ भी उंडेलेगा तो वो गांव वालों के लिए नहीं, हमारे लिए है। ആമേൻ. പ്രത്യേകത സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കൈമാറിയാലും അതിനെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ആക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. आप देखिए स्वर्ग की एक खासियत है कि स्वर्गीय के आत्मिक तौर पर जो भी उंडेलता है उसका एक शारीरिक प्रकटीकरण भी होता है। നമ്മുടെ ശമ്പളം കൂടിയില്ലല്ലോ, കൂടിയോ? हाँ, क्या हमारा पगार बढ़ा? नहीं, पगार नहीं बढ़ा। ഇപ്പൊ ഈ വർഷം തുടങ്ങിയ പിന്നെ കൂടിയോ? ഇച്ചിരി എങ്ങാണ്ട് കൂടി, 2000 3000 ഇതൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് കൂടും. ये साल जो मिलना था वो मिला, ज्यादा नहीं। കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ പല പുതിയത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നല്ലോ. पर पिछले साल से भी कई नई चीजें हमारे घर में आज आई വന്നോ ഇല്ലയോ? आएगी नहीं, അപ്പൊ സമ്പത്ത് കൂടിയിട്ടല്ലല്ലോ, पर धन में तो बढ़ोतरी नहीं हुई। നമ്മുടെ മേൽ കൃപ വന്നു. हमारे ऊपर कृपा आई। കൃപ നന്മയും കൂടാ കൊണ്ടുവന്ന്. कृपा अपने साथ भलाई भी लेकर आती है। ആമേ. നീ എത്രത്തോളം കൃപ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നന്മ तू വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. जितना कृपा के पीछे दौड़ेगा उतनी भलाई तेरे पीछे ആമേൻ. आएगी। സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ മേൽ വരുന്നതിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ അളവും കൂടും. अगर स्वर्ग से तेरे और जो आता है उसकी गिनती बढ़ेगी, जो पृथ्वी पे मिलना है उसकी गिनती भी അതുകൊണ്ട് बढ़ेगी। നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? इसलिए हमारी खासियत क्या വേണമെന്ന് है? പറഞ്ഞ് അടക്കത്തില്ല, हमें चाहिए चाहिए ऐसे नहीं താ चलते, താന്ന് പറഞ്ഞ് അടക്കത്തില്ല. हमें दे दीजिए ऐसे नहीं चलते। ഇവിടോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, हम हमारे आत्मा में चीजों को നമ്മൾ पाते हैं കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. और हम देते रहते हैं। എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു? हालेलुया। കൊടുക്കത്തില്ലെങ്കിൽ വരവ് കുറയും. अगर देते नहीं तो मिलने की गिनती कम हो जाती है। അത് ഞാൻ പറയാം. ഈ ഉറവയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് കോരാതെ പിന്നെ അത് നിറയോ? देखिए जो पानी का स्रोत होता है उसमें से अगर हम भर के पानी नहीं लेंगे ഇവിടെ तो वो കുവായില്ല, गड्ढा और ഇവിടെ കിണറില്ല. यहाँ पे कुआं नहीं। കിണർ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തി. കിണർ कितने लोग कुएं को जानते हैं? अपने हाथ को उठाए। ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കിണർ. साउथ इंडियंस तो जानते ही होंगे कुएं के बारे में। എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഓരോ കിണർ കാണും. सबके घर में एक कुआं होता है। ആമേ. അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കിണർ ക്ലീൻ ചെയ്യും. बीच बीच में कुएं को क्लीन करते हैं, ഫുൾ വെള്ളം അടിച്ചു കളഞ്ഞ് पूरा पानी उसमें से मार कर ഫുൾ बाहर कर देते हैं, ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കും. कुएं को पूरी तरह से साफ करके रखते हैं, അതിനകത്ത് വെള്ളം കാണത്തില്ല. तब उसमें पानी नहीं होता। ഒരു 3 മണി 4 മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരിയും വെള്ളമേ കാണൂ, അങ്ങനെ കിടക്കും. और अगर आप देखेंगे तो थोड़ा यहाँ वहाँ पानी दिखेगा पर खाली होता है कुआं। പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുക്കുമ്പോൾ കിണർ നിറച്ചു വെള്ളമാണ്. पर दूसरे दिन सवेरे जब उठते हैं तो कुएं में फिर से पानी भरा അത് होता है, എടുത്തത് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി വരിക. क्योंकि जो उसमें से निकाला गया उसके बदले में अब और उसके अंदर आ रहा है। അല്ലാതെ നോക്കിയാൽ എന്നും ഒരുപോലെ കിടക്കുന്നതാണ്. वरना अगर आप देखोगे तो पानी हमेशा वैसे ही स्तर पर പക്ഷെ देखते हैं, കോരി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോണ്ടാ കിളന്നു വരുന്നു. पर क्योंकि आपने उसके अंदर से और निकाल लिया तो अब उसका स्तर और उठ गया है। മേളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അറിയണമെങ്കിൽ
കൊടുത്തെങ്കിലേ അറിയൂ. ऊपर से जो आता है उसका स्तर समझना है तो देने को सीखना चाहिए. കൊടുക്കാത്തവർക്ക് വരവറിയത്തില്ല. जो देने नहीं सीखता वो ये नहीं जानता कि प्राप्त कैसे അതുകൊണ്ട് करना है. കൊടുക്കാൻ പഠിക്കണം. इसलिए देने को सीखना. കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് മുന്നിട്ട് നിന്ന് अगर जब आप देंगे तो മേളിൽ നിന്ന് വരുന്നതിൽ നിങ്ങൾ മുന്നിലായിരിക്കും. अगर देने में आप पहले नंबर पे हो तो ऊपर आमेन. से प्राप्त करने में भी आपकी आमेन. गिनती पहले आएगी. ആമേൻ. ആമേൻ. സാന്നിധ്യത്തെ കൊണ്ടുവന്ന വഴികളായി പറയുന്നത്. സാന്നിധ്യത്തെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വഴികളെ. परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आने की मार्गों को मैं बता रहा हूँ आपको. ആമേൻ. ആമേൻ. അപ്പൊ ചിന്തിച്ചേ, നമ്മൾക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചോ കൊടുക്കും. देखिए हमारी क्या गलती होगी अगर हम पूछे कि हम देते हैं क्या? जरूर हम देते हैं. ഇല്ലാഞ്ഞപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു. जब हमारे पास कुछ नहीं तब देने का बहुत मन होता है. അന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കർത്താവേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കൊടുത്തേനെ. तब हम बोलते हैं अगर परमेश्वर मेरे पास हो तो मैं ले. आपको जरूर दूंगा, കൊടുത്തേനെ. मैं जरूर दूंगा. പക്ഷെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇല്ലാഞ്ഞപ്പോൾ കൊടുത്ത അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഇപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത്. पर जब परमेश्वर देता है तब हम जो देते हैं उसमें और पुराने देने में कोई फर्क ही नहीं रहता. നമ്മുടെ കൊടുപ്പിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറിയിട്ടില്ല. देने का जो स्तर है उसमें कोई बदलावट नहीं. പക്ഷെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടി. पर हमको जो मिल रहा है उसका तो स्तर बदल गया. 4 വരി കൂടെയും വരുമാനമായി ഇപ്പൊ. चारों ओर से धन आ रही है. പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മളെ പഴയ പോലെ पर देने के मामले में पुराने जैसे. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? ഈ ഗതികേട് പറച്ചിൽ ഇന്ന് നിന്നിട്ടില്ല. लेकिन इसलिए क्या हो गया, आज भी हम कमी घटी की बातों को ही करते रहते हैं. പോളിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരട്ടെ. मैं आपको पॉल से परिचित कराता हूँ. പോള് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഓലപ്പരക്കകത്ത് കിടക്കുന്നവനല്ല, जब पॉल यीशु मसीह से मिला, ഹട്ടി കിടക്കുന്നവനല്ല. पौलुस जब यीशु मसीह से मिला तो वो झोपड़पट्टी में नहीं रहता. ആന്നോ? അല്ല, പുള്ളി അന്നേ ടോപ്പ് വിട്ടില്ല. वो सबसे बड़े घराने का व्यक्ति था. ബെസ്റ്റ് ജോലിയുള്ള ആളാ. बहुत उत्तम काम था उसके पास. അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുള്ള ആൾ. आज की भाषा में बोलूं तो शिपिंग कंपनी थी उसके पास. അന്നത്തെ ഷിപ്പാ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുള്ളത്. तभी की जो शिप थी, जहाज थी, പായ് उसके കപ്പൽ पास എന്ന് थी. പറയും, അതാ പുള്ളി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പായ് കപ്പൽ, जो सामानों को काट लेकर ढूंढ बोलना जो कपल. हवा से चलती है ऐसे जहाजों को बनाने वाला उसका काम था. അത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആളാ. और उसके पास खुद के भी जहाज थे. പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് കാശില്ലാത്തവന് റോമൻ പൗരത്വം കിട്ടത്തില്ല. और तभी के जमाने में अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आप रोमन सिटीजन नहीं बन അവൻ सकते. റോമൻ പൗരത്വമുള്ള ആളാ. उसके पास रोमन सिटीजनशिप था. സന്നിധി സംഘത്തിലെ അംഗം. सनिद्रीन समूह का एक मेंबर था वो. യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് ജനിച്ചേക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുഷ്കാലം മൊത്തം യഹൂദ ഇതുള്ള സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉള്ളത്. यहूदियों में जन्मा यहूदी, यानी उसकी जो वंशावली थी वो पूरी तौर से यहूदा वंशावली थी. അതുപോലാണ് അബ്രാമിനെയൊക്കെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. इब्राहिम के बारे में, उसके धन के बारे में समझेंगे तो हम अचंभे हो അപ്പൊ जाएंगे. പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ്. तो पॉल ऐसा ही एक धनवान व्यक्ति था. പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് वो आता है, യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ മുതൽ जब से वो यीशु को मिला ഈ പരിപാടി നിർത്തി ഇങ്ങനാക്കി. उसने वो हाथ फैलाना छोड़कर अपने तरीकों को बदल दिया. ഈ ബൈബിളിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരധ്യായത്തിൽ എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം, അത് തായ്, എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം കാണിക്കാവോ? पौलुस के अगर आप पढ़ोगे वचन में कोई भी जगह पर ऐसा नहीं लिखा कि देखो मुझे इस चीज चाहिए, मेरे को इस चीज की कमी है, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए. പുള്ളി ചോദിക്കുന്ന സാധനം കൃപ. देखिए वो किस चीजों की मांग करता है. ഇവിടെ कृपा चाहिए. ഇവിടെ എങ്ങും കിട്ടത്തുമില്ല. और वो कृपा कोई दुकान में नहीं मिलती. ആമേൻ. അഭിഷേകം, अभिषेक चाहिए, സ്നേഹം, प्यार चाहिए, ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത് മേളിലാണ്. और ये सब ऊपर से आता है. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഇത് ചോദിച്ചു അത് കിട്ടുന്നിടം പോയി കണ്ടേച്ചിങ് പോരുന്നു. और वो इसी चीजों की मांग कर 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 ये जहां मिलता है वो जगह जाकर देखकर वापस आ गया. സോഴ്സ് പോയി കണ്ടിട്ടിങ് പോകുന്നു. ये सारी चीजों के स्रोत को खुद ही तीसरे स्वर्ग तक जाकर വന്നിട്ട് देखकर പറയുക, आता है. വന്നിട്ട് പറയുക तीसरे स्वर्ग जाकर आने ഈ के बाद बोलता ഉള്ളതെല്ലാം है ചപ്പ, कि ये दुनिया की सारी चीजें, എന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ചപ്പ.
ये दुनिया की सारी चीजें कूड़ा है, कचरा है। ഇത് അപ്പച്ചൻ പിടിച്ചോ, ये आप ले लो पिता, എനിക്ക് അത് താ. मुझे वो दे दे जो ഇത് स्वर्ग में है। അപ്പച്ചൻ പിടിച്ചോ, जो दुनिया की तू बातें तू എനിക്ക് ले അത് ले, താ. मुझे स्वर्गीय बातों को दे ഇതായിരിക്കണം ഇന്ന് നിന്റെ തീരുമാനം. दे। ये तेरा भी फैसला होना ഇത് चाहिए। അപ്പച്ചൻ പിടിച്ചോ, ये आप ले लो पिता, അത് എനിക്ക് താ. स्वर्गीय बातों को मुझे दे എനിക്ക് दे, അത് മതി. मुझे वो काफी है। ഇവിടുത്തേത് നീ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ തിരിമറി നടത്തി നിന്റെ ആയുസ് തീരും. यहाँ के अगर चीजों को आप ऐसे पकड़ के रखोगे तो वो संभालने के लिए गफला करते ही रहोगे। അല്ല, തിരിമറി നടത്തി ആയുസ് തീരും. अगर आपको उसकी हेरा फेरी करती रहनी पड़ेगी ताकि वो आपके पास रहे। സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത? देखिए धन में क्या होता है, അത് അങ്ങോട്ടിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് മേടിച്ച് ഇവിടുന്ന് മേടിച്ച് കോളാകും. धन में ये यहाँ दिया वहां से लिया फिर वहां पर दे दिया, ऐसे कर 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 गड़बड़ी हो जाती है। അതൊന്നു അപ്പച്ചന് കൊടുത്തേ, पर आप उसको अलग स्तर पर അവിടുത്തെ देखिए, ഇങ്ങോട്ട് മേടിച്ചേ. वो पिता को दीजिए और पिता से जो चाहिए वो यहाँ पर തിരിമറി दीजिए। നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല. फिर वहां कोई हेरा फेरी नहीं കാരണം होगी, നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റുള്ളതിന് ഇല്ല. क्योंकि जो तेरे पास है वो किसी और के पास नहीं। നിന്റെ കയ്യിൽ വിലയുള്ളത് മറ്റുള്ളതിന് ഇല്ല. तेरे पास जो है वो मूल्यवान है, वो किसी और के നീയാ पास नहीं। പിന്നെ വിലയേറിയവൻ. तो सबसे मूल्यवान व्यक्ति तू ആളുകൾ है। നിന്റെ അടുക്ക് വരുമെന്ന്. लोग तेरे पास आएंगे। ആമേൻ, आमीन। ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, इसलिए मैंने कहा സ്വർഗത്തിൽ कि നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. पिता को दीजिए और स्वर्ग की ആ चीजों को വാക്ക് प्राप्त മനസ്സിലായോ? कीजिए। ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക, परमेश्वर को दीजिए സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് और ചെയ്യുക. स्वर्ग की चीजों को प्राप्त कीजिए। ആമേൻ, ആമേൻ. നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? हमने क्या किया? നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യുന്ന ഞായറാഴ്ച സ്വോത്രാഴ്ച പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള സ്വോത്രാഴ്ച हम ज्यादा से ज्यादा रविवार में आके दान अर्पण कर कर चले जाते। നമ്മളായി കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ദൂതിന് വേണ്ടി? हमने कभी नबी से एक नबूवत सुनने के लिए कोई मेहनत की है क्या? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. नहीं की। നമ്മൾ കേട്ട ഏതെങ്കിലും ദൂത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? हमने जो भविष्यवाणियां सुनी है उसमें से कुछ याद तो है क्या? അതുമില്ല. वो भी नहीं। അതുപോലും നമ്മൾ മെഹനത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല. वो याद रखने का भी मेहनत हम नहीं करते നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. और याद भी नहीं। എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? लिख के रखा है അത് क्या? കഷ്ടപ്പാടല്ലേ? അതും ചെയ്തിട്ടില്ല. नहीं, लिखने में तो मेहनत है ना पास्टर, वो भी नहीं किया। ഒന്നുമില്ലേ, എല്ലാ ആഴ്ചത്തെയും മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ യൂട്യൂബിലുണ്ടല്ലോ, हर रविवार का मीटिंग यूट्यूब में है। ഇല്ലേ? കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിലെ ഈ സൺഡേ വന്നിട്ടുണ്ട്. पिछले रविवार का इस रविवार यूट्यूब में है। അത് കേട്ടാൽ അതൊന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ? അതൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല. वो एक और बार सुन ले तो याद आएगा, पर उसका भी അത് मेहनत है। പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യത്തില്ല. पर हम उसके पीछे പക്ഷെ मेहनत नहीं സ്വർഗത്തിൽ करेंगे। നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണം. पर हमको स्वर्ग से हर चीज चाहिए। നമുക്ക് പ്രസൻസ് വേണം, നടക്കണം. हमको उपस्थिति चाहिए और चलना है। നമ്മൾ എന്തോ ആണ് അതിന് കൊടുക്കുന്ന വില. हम उपस्थिति के लिए कोई दाम चुकाने के लिए तैयार नहीं। അവിടെയും നീ വീക്കാന്ന് മനസ്സിലായി, നിനക്ക് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിന്റെ അടുക്ക് വരുക. और फिर भी परमेश्वर जानता है कि तू ये नहीं करेगा, तेरी उस बात में कमजोरी അതാ നമ്മൾ है। വായിച്ചത്. फिर वो जानते ही परमेश्वर उपस्थिति അവര് लेकर तेरे पास आता है। സംസാരിച്ചും തർക്കിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, वो बात करते वाद विवाद करते चल रहे थे तब ആമേൻ, ഞാൻ കൊടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങ് മാറുക. मैं देने के बाद से यहाँ आ रहा ഇപ്പൊ हूँ। കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. बहुत हफ्तों से बीच बीच में ऐसे देने की बातें ഇടയ്ക്ക് आ ഒരു रही है। ദിവസത്തെ മെസ്സേജ് അതായിരിക്കും, അന്ന് എന്നോട് പിണങ്ങല്ല. बीच में जब मुझे लगेगा तो मैं पूरा प्रचार ही उसके बारे में करूँगा। പിണങ്ങുന്നവർ ഈ മിനിസ്ട്രിക്കുള്ളവരല്ല. वो सुनकर जिनको बुरा लगे वो शायद इस सेवकाई ഈ के लिए മിനിസ്ട്രി नहीं। കൊടുത്തു പ്രാപിക്കുന്ന മിനിസ്ട്രി. ये जो सेवकाई है देकर आशीषित होने की सेवकाई है। കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. जो लोग परमेश्वर को देने के लिए नहीं सीखते वो यहाँ रुकने में थोड़ा तकलीफ है। ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ, ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനം. मैं जो वचन प्रचार करता हूँ वो गरीबी का सुसमाचार नहीं। ഇതിനകത്ത് ദാരിദ്ര്യം ನನ್ನ മക്കളുടെ അവകാശമാണെന്നൊരു വാക്കിയില്ല. मैं जो वचन का प्रचार करता हूँ गरीबी मेरे बच्चों की विरासत है, ऐसा एक वचन എന്നെ नहीं। വിശ്വസിക്കുന്നവൻ പട്ടിണി കിടക്കും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. मुझ पर जो विश्वास करता है वो भूखा सोता है, ऐसा कोई वचन नहीं। പട്ടിണി കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നതല്ല. भूखापन परमेश्वर नहीं देता, ദാരിദ്ര്യം കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നതല്ല. गरीबी परमेश्वर नहीं देता।
ദൈവത്തിന്റെ ഗിഫ്റ്റാണ് ദാരിദ്ര്യമെങ്കിൽ സ്വർഗം ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞേനെ. अगर गरीबी परमेश्वर का दान है तो स्वर्ग में केवल गरीबी होती. അമ്മേ കണ്ടോ സ്വോത്രം പോയത് കണ്ടോ? देखो सबकी स्तुति എടാ, कम ഈ हो रही है നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതാ കിടക്കുന്നത്. क्योंकि हमारे दिमाग में यही चीजें पड़ी है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയതിനേക്കാളും ചിലരുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ട അവരാ ഇത് എഴുതിയെന്ന് തോന്നിപ്പോ. कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि हमने ही वचन लिखा है, पवित्र आत्मा ने नहीं. ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന കണ്ട ആത്മാവൊന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആത്മാവ് കേട്ടാ മതി. कुछ लोग जो वचन का विवरण करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं, आमीन. वो ही पूरा व्याकरण कर सकते हैं. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അബ്രാമിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ? पहले जो किताब है वचन में पूरा अब्राहम के അതായത് बारे में है. ഉൽപ്പത്തിയിൽ ആരെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് उत्पत्ति में इब्राहिम के बारे में लिखा है അല്ലേ? അത് എഴുതിയിട്ട് വെളിപ്പാടിലും അബ്രാം കിടക്കുവന്ന്. और उसके बाद आप देखोगे तो प्रकाशित वाक्य में जो आखिरी पुस्तक है उसमें भी इब्राहिम अले, के बारे में है. ഉൽപ്പത്തി തുടങ്ങിയ അബ്രാം എവിടെ കിടക്കുക? വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ उत्पत्ति വരെ में കിടക്കുക. जो अब्राहम की कहानी शुरू हुई वो आखिरी पुस्तक तक उसकी कहानी है. ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ അവൻ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു മഹാധനവാനായിരുന്നു. पहले पुस्तक में लिखा कि वो आशीषित होकर महाधनवान व्यक्ति बन ആ गया. വാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മഹാധനവാനായി. वचन में ऐसे ही लिखा है कि वो महाधनवान व्यक्ति हो അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണ്ട, गया. അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെന്ന് എഴുതണ്ട, देखिए ऐसा लिखना चाहिए कि वो आशीषित हुआ, അവന് സമ്പത്തുണ്ടെന്നാ എഴുതിയേ. पर ऐसा नहीं लिखा वो धनवान ഈ हुआ ऐसे लिखा. അതിനേക്കാൾ മുമ്പുള്ള ആളുടെ പേര് അയ്യോബ. അവൻ മഹാസമ്പന്നൻ. इब्राहिम से पहले एक व्यक्ति था आयुब, वो भी महाधनवान था. ആമേ സ്വർണത്തിന്റെ മുഴുവൻ സോഴ്സിന്റെ മണ്ടേ കൂടെ നടന്നവൻ ആദം. सोने के पूरे स्रोत के ऊपर से चल रहा था आदम. ആമേൻ. നമ്മുടെ ദൈവം ദരിദ്രത്തിൽ ഇട്ടേക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ല. This is Isaac. इसहाक के बारे में भी लिखा है उत्पत्ति 13 അധ്യായത്തിലുണ്ട്, 13 इस समय अब्राम बहुत धनी था, उसके पास बहुत से जानवर, बहुत सी संपन्न चांदी बहुत और बहुत संपन्न। से सोना था. इसहाक നിങ്ങൾ के पास भी था. ഇസാക്ക് അതിനേക്കാളും അപ്പനെ കടത്തി വെട്ടി. इसहाक जो बेटा था वो पिता से भी धनवान. സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോലിന്റെ തൊപ്പി തരുമെന്നാണോ അതോ രത്നങ്ങൾ പതിച്ച തൊപ്പി? देखिए आप जब स्वर्ग में जाएंगे तो आपको चमड़े की टोपी देंगे कि बहुमूल्य रत्नों का एक मुकुट मिलेगा. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വസ്ത്രമൊക്കെ ഇവിടെ ധരിച്ചു പഠിക്കണം. അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വസ്ത്രം. देखिए अच्छे कपड़े पहनना यही से सीखो क्योंकि स्वर्ग में बहुत ही मूल्यवान वस्त्र पहनाया जाए. ആമേൻ ആമേൻ. വൃത്തിക്ക് ഇവിടെ നടക്കണം, അവിടെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നടക്കണ്ട. यहाँ अच्छे से बन के रहना क्योंकि वहाँ भी अच्छे से चलना है हमें. ആമേൻ. കിട്ടുന്നവൻ വലിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പഠിക്കല്ലേ, അവിടെ പോയി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാ നടക്കണ്ടേ. जो भी हाथ में मिला वो पहन के मत चलिए, वहाँ ऊंचे स्तर पर चलना है. കാരണം 24 മണിക്കൂറും മണവാട്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കണമെന്ന്. वहाँ 24 घंटे जैसे दुल्हन तैयार होके बैठती है ആ वैसे बनना है രത്നങ്ങളൊക്കെ अपना പതിച്ച കിരീടവുമായി, രത്നങ്ങൾ പതിച്ച കിരീടവുമായി और बहुमूल्य रत्नों का एक मुकुट आमेन. होगा हमारे सर पे. അവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന്. और उस मुकुट के साथ ഒരു हम ദിവസമല്ല, बैठेंगे. एक दिन नहीं, ഒരു വർഷമല്ല, एक साल नहीं, ഒരു മാസമല്ല, एक महीना नहीं, ഒരു വ്യാഴവട്ടമല്ല, और एक 100 നിത്യകാലം. साल नहीं, अनंत काल तक उस मुकुट के नित्यकाल. साथ वहाँ बैठना है. ആമേൻ. हालेलुया. തലേ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പോഴേ വെച്ചോണം. जिनको हेलमेट पहनने में तकलीफ होती है पहन के को അവിടെ प्रयत्न करो. കിരീടം വെച്ചോണ്ടായിരിക്കണ്ട. वहाँ मुकुट पहन के बैठना है. ആമേൻ. हालेलुया. എന്നെ ആരും കാണലെന്ന് പമ്മിയിരിക്കുന്നവരെ മാറ്റിക്കോണം. ओ मुझे कोई ना അവിടെ देखे. നക്ഷത്രത്തെ പോലെ ശോഭിക്കേണ്ടതാ. हम बोलते हैं मुझे कोई नहीं देखना, मुझे छुप के बैठना है. ये स्वभाव हटा എനിക്ക് दीजिए. കഴിവൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ, അവിടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പ് ഇതിനെ ദൈവം നിർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ്. मेरी कोई काबिलियत नहीं ऐसे बोल के छुपना नहीं आशा क्योंकि स्वर्ग खादना. में हम तारों के जैसे चमकने वाले हैं. ആമേൻ ആമേൻ. आमेन. നീ അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നേ, तू तेरे जो जीवन की शैली है, അവിടെ ചിന്തിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൈല് മാറും. अगर तू उस जगह के बारे में सोचेगा तो यहाँ की तेरे जीवन की शैली बदल जाएगी. ആമേൻ ആമേൻ. പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊടുക്ക അവിടുത്തെ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. इसलिए मैंने बोला दी वहाँ उसे दे और वहाँ की रीति रिवाजों को हमारे जीवन में प्राप्त करें. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ആത്മീയകോളത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടാത്ത ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോഴെങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം. हम आत्मिक जो संविधान है इन चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, पर उसे समझना है तो पहले जब ये शुरू हुआ तो चीज़ें कैसी थी उसको समझना है. എനിക്ക്
ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊന്നും അത്ര അറിയത്തില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ഒക്കുവാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലൊന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട്. मैं नॉर्थ इंडिया के बारे में नहीं जानता, पर मेरा एक मन है कि मैं आप सबको मेरे साथ एक बार केरला लेकर चलूं. അതായത് ഈ തിരുവല്ല കുമ്പനാട് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി, തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കും. हाँ? തിരുവല്ലയും കുമ്പനാട് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി, आपको केरला നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കും. मैं केरला में आपको तिरुवल्ला और कुंभनाड ऐसे दो जगह को രണ്ട് കൊച്ചു दिखाऊंगा. രണ്ട് കൊച്ചു സ്ഥലം. छोटे छोटे जगह मैं आपको दिखाऊंगा. जब देखोगे तो अपने आप परमेश्वर को देना सीख जाओगे. ഒരു ഇവിടുത്തെ ഗുണ്ട എന്ന് പറയും, ഒരു ഗുണ്ട സ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ 25 ലക്ഷം 30 ലക്ഷം കൊടുക്കണം वहाँ पे एक वो जो मापने का ये रहता है, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണ്ട സ്ഥലം അങ്ങനെ പറയാം. गुंटा करके होता है वो एक जैसे यहाँ पे स्क्वायर फीट बोलते हैं, 100 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए तो 25 लाख देना पड़ता है. ആമേ, ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റൊക്കെ 1.5-2 കോടി രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചാൽ അവിടെ അത് വെറും വിലയില്ലാത്ത. यहाँ पर हम जब 2 करोड़ का फ्लैट लेते हैं वहाँ पे उसकी कुछ मूल्य नहीं. ആമേ ആമേ, അവിടുത്തെ അമ്മച്ചിമാർ ബർഗറാ തിന്നുന്നത്. वहाँ की जो बुजुर्ग माता है वो बर्गर खाती है. അവിടുത്തെ അമ്മച്ചിമാരല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത്, കാരണം മരുമോൻ സായിപ്പ. वहाँ की जो बुजुर्ग माता है वो इंग्लिश बोलती है क्योंकि उनके सब दामाद विदेशी लोग हैं. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻസ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അവിടുത്തെ അമ്മച്ചിമാര് സംസാരിക്കുന്നത്. वह बुजुर्ग माता है यूरोपियंस जैसे. നമ്മുടെ വിചാരം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന, हम बोलते हैं हमें बहुत अच्छे से इंग्लिश पता അവിടുത്തെ है. അമ്മച്ചിമാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ടാ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നത്. वहाँ के बुजुर्ग व्यक्तियों की इंग्लिश देखेंगे तो हम थोड़े अचंभे हो जाएंगे. ആമേൻ. അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം നമ്മൾ സമ്പന്നരെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 10 പേരെ കണ്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. സമ്പന്നരെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. हम कुछ 10 लोगों को देखते हैं और हमको लगता है कि हमको पता है धनी क्या है. वहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको समझ जाएगा. ഇതെല്ലാം ഒരിക്കൽ ഹട്ടിൽ കിടന്നവരാ. ये सारे परिवार एक समय था जब वो झोपड़ी में थे. ജോലി കിട്ടി സമ്പന്നരായവരല്ല, वो ऐसे नहीं धनी बने कि उनको बहुत अच्छा काम मिला. സമ്പന്നരായിട്ട് ജോലി കിട്ടിയവരാ അവര്. ये लोग पहले संपन्न धनी बने, फिर इनको कामकाज मिला. അവരെങ്ങനെ സമ്പന്നരായെന്നറിയോ? वो कैसे धनी बने? അവര് ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊടുത്തു. वो परमेश्वर के राज्य में बोने लगे. അന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കോഴിമുട്ടയാ, उस समय उनके पास देने के लिए मुर्गी का एक अंडा था, ഒരു വാഴക്കായ. एक केले का झाड़. മക്കൾക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല, बच्चों को नहीं देते, അതവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. वो संभाल कर रखते. ദൈവദാസന്മാർ വരുമ്പോ അവർക്ക് കൊടുക്കും. जब परमेश्वर के दास घर पे आते तो उनको ദൈവസഭയെ देते, കൊണ്ട് കൊടുക്കും. कलीसिया में लाकर देते. വീട്ടിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കാനില്ല, घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं. ഒരു പിടി അരിയിട്ടിട്ടാണ് അപ്പനും അമ്മയും 10 മക്കളും കൂടെ കഴിക്കുന്നത്. एक मुट्ठी में जितना चावल आता है उतना ही चावल लेके माता पिता और बच्चे खाते हैं. പക്ഷെ അതേ മുട്ടി അരി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും. पर वैसे ही एक मुट्ठी चावल अलग से रखते അത് हैं, പാസ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കാൻ. वो पासवान के लिए. അന്ന് അവരത് കൊടുക്കുന്ന പാസ്റ്റർക്കെന്നല്ല, ദൈവത്തിന്. तभी वो पासवान नहीं, वो बोलते हैं कि वो परमेश्वर के लिए, ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനാ പുള്ളി. क्योंकि परमेश्वर की जगह खड़ा होता है അവർ परमेश्वर का ദൈവത്തെ दास. പോലെ കാണുന്നത്. तो वो लोग उसको परमेश्वर स्वरूप देखते हैं. ആമേൻ ആമേൻ. ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അഭിഷക്തരാരാ? यहाँ पर इसके बारे में हमने പൗലോസ് प्रचार എന്താ किया പറഞ്ഞേ? था. पौलुस कहता है നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുന്ന പോലെ എന്നെ നോക്കുന്നു. कि आप मसीह को जैसे देखते हो वैसे आप मुझे देखते हो. ആമേൻ. അപ്പം ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വേലക്കാരെ ആരാക്കിയാ വെച്ചേക്കുന്നത്? तो बाइबल में परमेश्वर के दासों को क्या औदा दिया गया പറ. है? ക്രിസ്തുവിന് തുല്യം. कि मसीह के जैसे उनको औदा देकर ഈ कलीसिया में ഭൂമിയിലോട്ട് रखा है. വന്ന ക്രിസ്തു ആരായിരുന്നോ ദൈവത്തിന്, അതുപോലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ ദൈവസഭയിൽ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. इस प्रकार मसीह को पिता परमेश्वर चाहता है जो औदा दिया. അല്ല മോനെ, ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ഭൂമിക്ക് ദൈവം ആരായിട്ട് കൊടുത്തോ അതുപോലാണ് സഭയ്ക്ക് ഒരു ദൈവദാസനെ ദൈവം കൊടുത്തേക്കുന്നത്. जैसे पिता परमेश्वर ने पृथ्वी को मसीह को सौंपा, हाँ। उसी प्रकार कलीसिया को उसने परमेश्वर के दास को सौंपा. ആമേൻ. ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. मैं जानता हूँ कि आप नहीं, ഇതാര് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു मैं जानता हूँ कि അവൻ आप, മാനിക്കപ്പെടും, मैं जानता हूँ कि कुछ അവൻ लोगों को, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പ്രസംഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലെന്ന്. मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आएगा, पर जिसको समझ में आएगा वो आदर को पाएगा, अनुग्रह को पाएगा. इसलिए मैंने कहा कि मैं देने के बारे में नहीं प्रचार करता, बाइबल क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता वो चीज़. ഈ എളിയവന് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യേശു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि इनमें से जो सबसे नीचे के लोग हैं उसको लिए आपने जो किया है वो मेरे लिए करने के समान है. ആമേൻ ആമേൻ. Galatians ഈ 1:6. മലയാളികൾക്ക് ഒരു You did to me കുഴപ്പമുണ്ട്. as if- കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ, ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ
ശുശ്രൂഷകരെ വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദാസന്മാരെന്ന്. देखिए परमेश्वर के दास ऐसे बुलाते हैं, पर कुछ അല്ല विश्वासी लोग അങ്ങനല്ല മോനെ. ആ कुछ विश्वासी लोग जब बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि हमारे दास. ആമേൻ. കാരണം അവരെ അങ്ങനെ കണ്ടേക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ എളിയവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ कि जब कभी तुमने मेरे भाले भाइयों में से किसी एक के लिए भी कुछ किया तो वो तुमने मेरे लिए ही किया है. ആമേൻ. Galatians ആമേൻ. 6. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളെല്ലാവരെക്കാളും ചെറിയവനാണ് ഞാനെന്ന് എനിക്ക് ബോധമില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പിടിച്ച് പാസ്റ്റർ ആക്കത്തില്ല ദൈവം. अगर मैं ये मेरे मन में अगर मुझे ये समझ नहीं कि आप सब में से सबसे छोटा और नीच मैं हूँ तो कभी मुझे परमेश्वर पासवान नहीं बनाता. ഇപ്പം മനസ്സിലായോ പലർക്കും ശുശ്രൂഷ എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തതെന്ന്? इसलिए आप समझे कि आप में से बहुत सारे लोग सेवकाई क्यों नहीं कर पाते. ദൂതുണ്ട്, आपके अंदर परमेश्वर की आवाज है പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? पर आप उस सेवकाई को प्राप्त नहीं कर सकते. സകലരിലും ചെറിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല. जब तक आपका मन नहीं कि आप सबसे छोटे आप हो, इसको आप माने, तब तक परमेश्वर अपनी सेवकाई को नहीं दे सकता. 1 പത്രോസ് 4:10 എടുത്ത് നല്ല 10. ये गलातियों का जो समाचार है उसका पत्री उसका 4 अध्याय उसका 14वां वाक्य इस प्रकार पौलुस कहता है, और तुमने भी मेरी अस्वस्थता के कारण. ഇതെനിക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇത് മറ്റേ വായിച്ചിട്ട് എനിക്കിട്ട് തരണേ. ഇത് 1 Peter 4:10. पहला पत्रोस वाइचे എല്ലാവരും उसका വായിക്കണം. 4 अध्याय उसका 10वां आयत हम सब पढ़ेंगे. जिस किसी को परमेश्वर की ओर से जो भी वरदान मिला है उसे चाहिए कि परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम प्रबंधों के समान एक दूसरे की सेवा के लिए उसे काम में लाए. ആദ്യത്തെ വാചകം എന്താ? ഓരോരുത്തന് വരം ലഭിച്ചതുപോലെ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരാൾക്കേ ഉള്ളൂ, സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിനേ ഉള്ളൂ, അത് എല്ലാവർക്കും ആണോ? क्या इसका ये मतलब है कि एक को वरदान मिला है कि सबको मिला है वरदान? അപ്പം കൃപാവരം ഇല്ലാത്തവരാരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്ക്. तो ऐसे लोग हाथ उठाए जिसको कोई वरदान नहीं मिला. ഈ വാക്യം അനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? इस वचन के आधार पे आप सबको परमेश्वर ने कोई ना कोई वरदान दिया हुआ है. നിങ്ങൾ കിട്ടിയ വരം എന്തിനാന്ന് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്? और वरदान क्यों दिया है? ताकि हम परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम प्रबंधों के समान एक दूसरे की सेवा के लिए उसे काम में लाए. അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിക്കാനാ വരം തന്നെ. एक दूसरे की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने वरदान दिया है. നിന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള വരം നിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. तेरे साथ आराधना करने वाले के सेवा करने का वरदान तेरे अंदर है. ആമേൻ. ഇനി ആരെങ്കിലും പറയോ എനിക്ക് കഴിവില്ല, കൃപയില്ല, അതില്ല, ഇതില്ല, പറയോ? तो आप में से कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं पास्टर मेरे पास कोई खूबी नहीं, कोई वरदान नहीं, क्या പറയോ? कैसे बोल पाओगे? പറയോ? बोलोगे क्या? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള കൃപയുണ്ട് एक നിങ്ങൾക്ക്. दूसरे की सेवा करने का वरदान आपके अंदर ഒരു है. വാക്ക് മതി മറ്റുള്ളവനെ ശുശ്രൂഷയായി കഴിഞ്ഞു. तेरा एक आवाज काफी है किसी की सेवकाई के लिए. പക്ഷെ ഒത്തിരി വാക്ക് വേണ്ട. ज्यादा नहीं बोलना, വേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ മതി. जो चाहिए वही बोलना. ആമേൻ. ആമേൻ. അധികം വാക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ശുശ്രൂഷ അങ്ങ് അധികമായി ഇപ്പോൾ, അത് വേണ്ട. ज्यादा बात सेवकाई ज्यादा हो जाएगी, उतनी नहीं करना. നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിക്കാണ്. आप समझ गए होंगे. വേണ്ടത് മതി. जितना चाहिए उतना बोलिए. പരിശുദ്ധാത്മൻ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ചുമ്മാ ചവറ് പറയത്തില്ല, പറയണതേ പറയും. पवित्र आत्मा की एक खूबी है, ऐसे ही कुछ बात नहीं करता, जो चाहिए आमेन. वही बात करता है. വേണ്ടത് ആത്മാവ് ചെയ്തിരിക്കും. जो चाहिए वो पवित्र आत्मा जरूर करेगा. അതുകൊണ്ട് ഉഴപ്പി സഭയ്ക്കകത്തിരിക്കല്ലേ. इसीलिए आलस के साथ कलीसिया में ना बैठे. കാരണം ഒരു വരമുണ്ട് നിനക്കെന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം. ये ना भूले तेरे अंदर एक അത് वरदान है. മറ്റൊരാളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം. वो वरदान दूसरे की सेवा करने का वरदान है, वो याद रखिए. ആരോടും ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതയാത്ര നടത്തല്ലേ. ऐसा एक जीवन ना बिताए जहाँ किसी के साथ कोई നിന്നെ रिश्ता नहीं. സഭയിലാക്കിയത് എന്തിനാ? तुझे कलीसिया में क्यों रखा है? വരം തന്ന സഭയിലാക്കിയത്. तुझे वरदान के साथ कलीसिया में ആ बिठाया है. വരം എന്തിനാ? वो वरदान क्यों है? മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ. दूसरों की सेवकाई के लिए. ചിലർ ആർക്കും കൈ കൊടുക്കത്തില്ല, कुछ लोग किसी को हाथ नहीं ആരോടും देते, മിണ്ടത്തില്ല, किसी से बात नहीं വരിക करते, പോവാ. आते हैं चले जाते हैं. അവര് വരുന്ന അവര് പോകുന്നു, അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ.
वो आते हैं चले जाते हैं, वो केवल वही जानते हैं। അത് ദൈവസഭയുടെ പോളിസിയല്ല. वो परमेश्वर की कलीसिया का നീ संविधान എല്ലാരോടും नहीं। ബന്ധമുള്ളവരായിരിക്കണം. हमें सबके साथ रिश्ता ഈ चाहिए। ആഴ്ച ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആൾക്കായിരിക്കത്തില്ല നീ അടുത്ത ആഴ്ച ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. आज जिसकी सेवा की कल किसी और की सेवा करे, അടുത്ത ആഴ്ച വേറൊരാൾക്കായിരിക്കും. उसके अगले हफ्ता किसी और की। ആയിരങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭയിൽ വരും. हजारे हमारे कलीसिया में അവർക്കുള്ളതാണ് आएंगे। നിന്റെ ശുശ്രൂഷ. उनके लिए तेरी सेवकाई की जरूरत है। ആമേൻ. आमेन ആമേൻ. आमेन। മറക്കല്ലേ, भूलना नहीं, ദൈവം അങ്ങനെ നിന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയേക്കുന്നത്. तुझे वरदान के साथ यहाँ बिठाया है। കൃപയില്ലാത്തവരാരുമില്ല. ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर वरदान नहीं। തലയിലോട്ട് കൈവച്ച് പറ, अपने सर पर हाथ रख, ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. परमेश्वर के वरदान के लिए धन्यवाद। വാ തുറന്നത് പറയണം, मुंह खोल कर बोले, ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान के लिए എനിക്ക് धन्यवाद। ഉപയോഗിക്കാൻ കൃപ തരണേ. इस वरदान को उपयोग करने की कृपा देना। ആമേൻ. എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കണം. मुझे दूसरों की सेवा करनी है। ആമേൻ. ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുക ഇന്നു മുതൽ. मैं आज से सेवकाई करूंगा। പറഞ്ഞാട്ടെ പറഞ്ഞാട്ടെ, बोलिए इस बात को। ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടട്ടെ. ओ तेरी सेवकाई प्रकट ആ होने पाए, കൃപാവരം വെളിപ്പെടട്ടെ. वो वरदान प्रकट होने ആ पाए, കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങട്ടെ. वो कृपा तेरे ऊपर उतरने पाए। ആമേൻ. आमेन 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 आमेन। ഇനി ആ വാക്യം വിട്ട് അങ്ങ് കൺഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോ. ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലെ വാക്യം. गलातियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 14वां वाक्य इस प्रकार कहता है, और तुमने भी मेरी अस्वस्थता के എല്ലാരും साथ- വരെ. सब लोग एक साथ पढ़े, ഒരാൾ മാത്രം जो വായിക്കാം. भाषा आप जानते हैं उस भाषा में इसको पढ़े। और तुमने भी मेरी अस्वस्थता के कारण जो तुम्हारी परीक्षा ली गई थी उसे मुझे छोटा नहीं समझा और ना ही मेरा निषेध किया, बल्कि तुमने परमेश्वर के स्वर्गदूत के रूप में मेरा स्वागत किया, मानो मैं स्वयं मसीह यीशु ही था। ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കണോ? इसको मैं कैसे वर्णन करूं? അവനങ്ങ് ഭയങ്കര ടോപ്പിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴല്ല ഇത് പറയുന്നത്. देखिए पौलुस जब एकदम ऊंचे आरोग्य के स्तर पे था तब नहीं कह रहा, ശരീര സംബന്ധമായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ പരീക്ഷ നിമിത്തം നിങ്ങൾ നിന്നയോ വെറുപ്പോ ഇദ്ദേഹം ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരും അനുഭവിക്കാതെ സഭയെ അനുഭവിക്കുക. देखिए वो कहता है कि मैं, ഒരേപോലെ സഭയും പാസ്റ്ററും വെല്ലുവിളി അനുഭവിക്കുക. देखिए वो बोल रहा है कि मैं शरीर में अस्वस्थता था और उसी प्रकार आप भी उस टाइम समय अस्वस्थता से जा रहे थे। दोनों पौलुस और कलीसिया एक ऐसे एक समय से जा रहे थे, പ്രതിസന്ധി കൂടെ പോവാ. एक तकलीफ के समय से जा അതിനെ रहे थे। പാസ്റ്റർ സഭയെ നോക്കി പറയുക, तब उस कलीसिया का पासवान पौलुस कहता നിങ്ങൾ है, എന്നെ ദൈവദൂതനെ പോലെ കൈക്കൊണ്ടു. आप मेरी सेवकाई मानो ऐसे की जैसे मैं स्वर्गदूत हूँ। പക്ഷെ ഒരു പടിയോട് അപ്പുറത്ത് കയറി പറയട്ടെ, ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടു. पर वो बोलता है कि एक और बात कहूँ कि जैसे आपने मेरी सेवकाई इस प्रकार की कि मानो मैं खुद ही यीशु मसीह हूँ। അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? उसका क्या मतलब है? ദൈവം ഈ ലോകത്തിന് യേശുവിനെ കൊടുത്തതുപോലാണ് സഭയ്ക്ക് പാസ്റ്ററെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. कि जैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लिए यीशु मसीह को दिया, उसी प्रकार कलीसिया का स्थान परमेश्वर के दास को दिया। അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ദശാംശം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓൾട്ടർ ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത്? ദൈവത്തിനെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അറിയില്ല കൊടുക്കുന്നത്, പാസ്റ്ററയില്ല കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നന്മ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദൈവം തരുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. इसलिए आप जो भी दान या वेदी या दशांश जो भी आप परमेश्वर के दास को देते हो वो आप इस प्रकार देते हो कि वो आपने यीशु को दिया है, इसीलिए उसका अनुग्रह आपको यीशु से आता है। പാസ്റ്ററിൽ നല്ല വരുന്നത്. पासवान आपको कभी आशीषित नहीं ചിലപ്പോൾ कर പാസ്റ്റർ सकता है। നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം, पासवान आपके लिए प्रार्थना ചിലപ്പോൾ करेगा, പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലായിരിക്കാം. शायद प्रार्थना ना भी പക്ഷെ करे, കർത്താവിന് അത് വിഷയമല്ല. पर परमेश्वर वो नहीं കർത്താവ് देखता। പറയാ, അവനെ നീ എന്നെ പോലെ കണ്ടില്ലേ? परमेश्वर कहता है तूने तेरे दास को स्वर्गदूत या मेरे तरह देखा, അതുകൊണ്ട് എന്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്ക്. इसलिए मेरा आशीष तेरे लिए। ആമേൻ. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരണ്ടേ. वो आशीष आप तक पहुंचनी है। ആമേൻ. പാസ്റ്റർ എന്നെ നോക്കിയോ, പാസ്റ്റർ എനിക്ക് കൈ തന്നോ, എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നോ, ഇതൊന്നും അല്ല അന്നേരം നോക്കണ്ടേ. हम ये नहीं देखते पासवान ने क्या मुझे हाथ दिया, पासवान ने मुझसे बात किया, क्या पासवान मेरे घर आ रहे हैं, ये नहीं है। ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കണക്ക് കൊടുക്കണം എനിക്ക്. जो मुझे करना है अगर मैं वो नहीं दूं तो मुझे परमेश्वर को जवाब देना होगा। എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ എന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിനമുണ്ട്. एक दिन है जब सबके सामने परमेश्वर मेरा भी खुलासा എന്നെ करेगा।
നിത്യലജ്ജയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യമാന്യതയ്ക്കോ ദൈവം വിടും. या मुझे अनंत लज्जा में छोड़ेगा, एक अनंत आशीष में छोड़ेगा. കർത്താവ് ആരെയും വിടത്തില്ല. परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിനെന്ന പോലെ ചെയ്യണം. पर हम जो भी करते हैं वो हम इस प्रकार करें कि हम मसीह के लिए कर रहे हैं. ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പാസ്റ്റർക്ക് ചെയ്തേക്കണം. एक वाक्य में अगर मैं कहूँ, जो भी मसीह के लिए करना चाहते हो वो चीज आप पासवान के लिए कर रहे हैं. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിച്ച് ഞാൻ മരിക്കും. परमेश्वर के आगमन में अगर देरी हो तो मेरी मृत्यु होगी. ആമേൻ. എല്ലാവരും മരിച്ചേ പറ്റൂ. सबकी मृत्यु होनी है. അപ്പോൾ കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ ഞാൻ മരിക്കും. परमेश्वर के आगमन में देरी हो तो मैं शायद यहाँ नहीं रहूं. 120 കഴിഞ്ഞേ മരിക്കും. 120 की आयु के बाद ही मरूंगा. അതുവരെ ആർക്കും പാസ്റ്റർ ആകാൻ പറ്റത്തില്ല. तब तक कोई पासवान नहीं बनेगा एक कलीसिया का. അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റണം. वरना परमेश्वर मुझे बोले कि हट के खड़े हो. അപ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചാൽ അടുത്തൊരു പാസ്റ്റർ വരും. अगर मेरी मृत्यु हो तो एक दूसरा पासवान നിങ്ങൾ आएगा. അവർക്ക് ചെയ്യണം. तो उस पासवान के लिए आप करें. അതുവരെ ഞാൻ ആ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് ചെയ്യണം. तब तो मैं पासवान हूँ. ഞാനല്ല പിന്നെ ആരാ ഇത് പ്രസംഗിക്കണ്ടേ? मैं नहीं तो कौन प्रचार करे ये सब? ആമേ. യേശുവിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തരണം. जैसे हम यीशु की सेवकाई करते हैं, यीशु को देते हैं, उस നിങ്ങളിങ്ങനെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. आपने कभी सुना ही नहीं मैंने ऐसा प्रचार करते പക്ഷെ हुए. എനിക്ക് ഇനി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. अगर मैं नहीं बोलूं, നിങ്ങളുടെ നന്മയാണ് ഞാൻ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. अगर मैं नहीं बोलूं तो मैं आपके ഞാൻ आशीष ഈ में एक പകൽ അത് रुकावट होगा. തുറക്കുക. आज रात मैं आज सवेरे അത് मैं release आपके ചെയ്യുക. आशीष को खोलता हूँ. ആമേൻ. ആമേൻ. അത് ചുമ്മാതുണ്ടായതല്ല, കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയതാ. वो ऐसे ही नहीं हुआ है, देकर मिला है. ആമേൻ. കൊടുത്താ കിട്ടുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. उन्होंने ये सिखाया कि जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं तो हम प्राप्त അത് करते ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക. हैं. और अब मैं वो आपको ഇതെന്റെ सिखाता അനുഭവമാ. हूँ. ये मेरा अनुभव है. കൊടുത്താ കിട്ടും. हम देंगे तो हम प्राप्त ദൈവം करेंगे. നിറച്ചു തരും. परमेश्वर बहुताई से देगा. ഹെവൻലി ഡൗൺലോഡ് കിട്ടണോ? स्वर्ग से अगर നീ उंडेल का ദൈവത്തിന് लाना है കൊടുക്ക. तो तुझे परमेश्वर को देना ആമേൻ. होगा. हालेलुया. ആമേൻ. വർദ്ധനവ് കൊടുക്കുന്നതിലേ ഉള്ളൂ. देखिए बढ़ोतरी देने में है. കൊടുക്കും തോറും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. जितना देते हैं उतना बढ़ोतरी അതാ ഞാൻ पाते हैं. പറഞ്ഞ ആ കിണറിന്റെ അനുഭവം. इसलिए मैंने वो कुएं के बारे में आपसे कहा. കോരിയാൽ അതിനകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. जितना कुएं से आप निकालते हैं उतना ही पानी उसमें आता जाता है. കർത്താവിന് ഈ ശൂന്യത ഇഷ്ടമല്ല. परमेश्वर कभी भी शून्य अवस्थाओं को नहीं आमेन. पसंद करता. ഭൂമി ശൂന്യമായിരുന്നപ്പോൾ 6 ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങ് നിറച്ചു. पृथ्वी शून्य थी, 6 दिन में पृथ्वी भर दी. ആമേൻ. നിന്റെ ശൂന്യത കാണുന്ന കർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ല. परमेश्वर को पसंद ही नहीं നീ कि तू शून्य अवस्था में ശൂന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, रहे. കർത്താവ് നിറച്ചോണ്ടിരിക്കും. वासक हो तो रो. നീ ശൂന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, കർത്താവ് നിറച്ചോണ്ടിരിക്കും. जब तू अपने आप को खाली करता है, जितना तू खाली करेगा उतना वो तुझे भरेगा. അവിടെ ഇവിടെ ശൂന്യമാക്കല്ലേ. भलावासी वाला. അവിടെ ഇവിടെയും ചെലവാക്കി ശൂന്യമാക്കല്ലേ. देखिए गलत जगहों में अपने आप को खाली ना നീ करे. കൊടുക്കണം. तू देना ദൈവ चाहिए. രാജ്യത്തിൽ കൊടുത്ത് परमेश्वर के ശൂന്യമാക്കണം. राज्य को दे. സ്വർഗം ഇങ്ങോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. स्वर्ग अपने आप को तेरे अंदर ആമേൻ. उंडेलेगा. ആമേൻ. ഈ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ക്രിസ്തു ആരായിരുന്നു, ആ സ്ഥാനത്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ और आपको ये समझना चाहिए कि आपके यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपका चरवाहा आपके बीच में आता है. ആമേൻ. आमेन. ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാ പോൾ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ട്. इसीलिए पॉल इस प्रकार कहता है कि मैं शारीरिक तौर पर तुम्हारे बीच में नहीं, पर मेरी आत्मा तुम्हारे बीच में है. ഉള്ളവനാ. कोलोसिया का किताब उसका 2 अध्याय उसका 5वां आयत इस प्रकार पौलुस कोलोसिया कलीसिया को कहता है, यद्यपि दैहिक रूप में मैं तुम्हें नहीं हूँ, फिर भी आध्यात्मिक रूप में मैं तुम्हारे भीतर हूँ. मैं तुम्हारे जीवन के अनुशासन और मसीह में तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देखकर प्रसन्न हूँ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്ക്, സൺഡേ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ശരീരം കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് അകലെയാണ്, मैं പക്ഷേ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ. आप कलीसिया में रविवार आते हो, मुझसे मिलते हो और आप चले जाते हो, तब हम शारीरिक तौर पर दूर रहते हैं, पर आत्मिक तौर पर मैं तुम्हारे साथ हूँ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്നോട് ദൈവം പറയാതെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मुझे बोले बगैर परमेश्वर कुछ नहीं करता. ആമേൻ. ആമേൻ.
ആത്മാവ് ഞാൻ എവരി ഡേ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. मैं आत्मा में आप जहाँ रहते हैं उस जगह पर यात्रा करता हूँ. ഇന്ന് രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. आज सवेरे 4 बजे मैं वो यात्रा कर कर आपके पास पहुँचा. എല്ലാ ദിവസവും ഒത്തിരി യാത്രയുണ്ട്, ആത്മാവിലാന്നേ ഉള്ളൂ. बहुत दिन, हर दिन मेरी यात्रा है पर आत्मा में है बस. ഓരോ ഏരിയയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. हर एक जगह जहाँ मेरे लोग हैं मैं वहाँ यात्रा ഞാൻ करता हूँ. ഇതെന്തിനാ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് मैं അറിയോ? वो आपसे किस लिए कहता വചനം हूँ? പറയുന്നു, वचन कहता है നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഞാൻ വേണ്ട. मैं हमेशा आपके साथ रहना എൻ്റെ जरूरी नहीं. എൻ്റെ ശരീര സാന്നിധ്യം ആവശ്യമില്ല. आप ये जरूरी नहीं कि मैं शारीरिक तौर पर आपके बीच में रहूं. ആത്മാവിൽ നിങ്ങളെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചേക്കുക. आत्मा में आपको परमेश्वर ने मेरे हाथों में सौंपा है. അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കർത്താവ് മേടിക്കുന്നിടം വരെ അത് എൻ്റെ കയ്യിലാണ്. और जब तक परमेश्वर दोबारा वो अपने पास ना ले तब तक वो मेरे हाथ में ही रहेगा. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കും. इसलिए मैं आपके साथ यात्रा ഒരു സൺഡേ करूंगा. ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. अगर कोई रविवार में यहाँ नहीं हूँ तो भी मैं यहाँ हूँ. ചില മാസങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. कुछ महीने में तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा तो भी मैं यहाँ हूँ. എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. मेरी उपस्थिति यहाँ ഇതാണ് എൻ്റെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത. ये मेरे ऊपर जो पवित्र आत्मा है उसकी खूबी है. എൻ്റെ മേൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വിളിയുടെ പ്രത്യേകത. मेरे ऊपर जो बुलावट है उसकी खासियत. ആമേൻ, ആമേൻ. നമ്മൾ ഒരു ശരീരമാ. हम एक शरीर है. ആമേൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ്റെ ചിന്ത എവിടെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചാലും എൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാ. देखिए मेरा सोच कोई भी क्षेत्र में क्यों ना जाए वो फिर भी मेरे शरीर से जुड़ा हुआ ही അല്ലേ? है. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇടത്ത് സഞ്ചരിക്കും, हम यहाँ बैठते ही बहुत सारे जगहों पर यात्रा कर रहे हैं. ഇല്ലേ? ഒടുവിൽ എവിടെ എത്തും? ऐसे यात्रा कर ഈ करके ശരീരത്തിൽ തന്നെ ആ മനസ്സെത്തും. वापस वो मन इसी शरीर में पहुंचता है. എത്ര ഇത് ഈ പട്ടം പോലെ, എത്ര പട്ടം കടന്ന് കറങ്ങിയാലും നൂലിന്റെ അറ്റം കയ്യിലാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. कि पतंग कितना भी क्यों ना उड़े वो रस्सी का जो छोर है उसी के कंट्रोल അതുപോലെ में. മൈൻഡ് എവിടെ സഞ്ചരിച്ചാലും അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണ്. इसलिए मन कहीं भी यात्रा क्यों ना करे वो हमारे नियंत्रण में ही है. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് പ്രത്യേകതയുള്ളതാ ആത്മാവ്. उससे भी कितना गुना खासियत है आत्मा में. ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോവാം. हम यहाँ बैठकर स्वर्गीय स्थानों में विराजमान പോൾ है. പോയിട്ട് വന്നു, पॉल जाकर आया, യോഹന്നാൻ പോയിട്ട് വന്നു. यूहन्ना जाकर എത്ര आया. പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? हमें അതുപോലെ നിങ്ങളെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് എൻ്റെ ആത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു, ശരീരം കൊണ്ട് നീ പൊക്കോ, പക്ഷെ ആത്മാവ് ഞാൻ നിന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ നിർത്തും. इसी प्रकार जब परमेश्वर चरवाहा के हाथ में विश्वासियों को सौंपता है तो बोलता है कि शारीरिक तौर पर तो क्यों ना हो बीच में, आत्मा में तो उनके साथ है. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല്ലേ आप कभी ये ना എൻ്റെ सोचना, ശരീരത്തിന്റെ പ്രസൻസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. आप ये ना सोचे कि पासवान शारीरिक तौर पर हमारे बीच में बैठे അത് रहे. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. वो जरूरत है അതിനേക്കാൾ അത്യാവശ്യം पर उससे भी ज्यादा जरूरत ആത്മാവിലുള്ള എൻ്റെ കണക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക്. आत्मा में आप मुझसे जुड़े वो आपकी जरूरत है. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ചിലത് മേടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരണമെങ്കിൽ अगर मुझे स्वर्ग से आपके अंदर को എൻ്റെ ढूंढना ശരീരമല്ല है, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, मेरा शरीर की എൻ്റെ जरूरत नहीं, ആത്മാവാണ് നിങ്ങൾക്ക് मेरे വേണ്ടത്. आत्मा से जुड़े रहना. ആമേൻ. आमेन, आमेन. ആ 24 ലൂക്കോസ് 24 അതൊന്നുകൂടെ लोगों का शुभ समाचार उसका 24वां अध्याय. തർക്കിച്ചും बात സംസാരിച്ചും कर कर തർക്കിച്ചും वाद विवाद करने के समय यीशु उनके पास എന്തോ पहुंचा. ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ യേശു കൂടെ ചെന്നല്ല, അടുത്ത് ചെന്നു. ऐसे नहीं लिखा कि यीशु उनके पास पहुंचा, ऐसे लिखा कि यीशु उनके साथ चलने लगा. അപ്പൊ പിടികിട്ടിയോ? പ്രസൻസിന്റെ ആഗ്രഹം കൂടെ നടക്കാന്നല്ല, അടുത്ത് നിൽക്കാന്ന. देखिए उपस्थिति का जो इच्छा है वो ये नहीं कि तुम्हारे पास आए, उपस्थिति की इच्छा ये है कि वो तुम्हारे साथ चले. ഈ നിൽക്കുന്ന യേശു ശരീരം കൊണ്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്. ये जो यीशु आमेन. है वो शरीर से नहीं खड़ा वहाँ, അവന്റെ ദിവ്യത്വം കൊണ്ടാ നിൽക്കുന്നത്, वो अपने दैविक शरीर के साथ खड़ा है वहाँ. അല്ലേ? आमेन. ദൈവത്വം കൊണ്ടാ അവിടെ वो നിൽക്കുന്നത്. अपने पूरी दैविकता में खड़ा है वहाँ पर. അത് കൂടെ നിൽക്കുന്നല്ല, അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. और वो सिर्फ पास आया नहीं, वो साथ चलने लगा. അപ്പൊ പ്രസൻസിനെ കൂടെ
കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണല്ലേ, അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണണം. तो आप कभी भी उपस्थिति को ऐसे ना सोचे कि वो जाकर आती है, आप ऐसे सोचे कि वो साथ में चलती है। പിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, अलग नहीं कर सकते उपस्थिति को, പിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. अलग नहीं कर सकते उपस्थिति को। അതാ നമ്മൾ ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. और यही फर्क है आप में और दुनिया में। മറ്റ് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പിരിക്കാം. तो दूसरे लोग जो प्रभु की ചില आराधना സീസൺ करते കഴിയുമ്പോൾ हैं, അത് പോവും, वो शायद मौसम के द्वारा या वो उसके बीच में दूरी ചില आ सकती है। കർമ്മം കഴിയുമ്പോൾ അത് പോവും, कुछ कर्मों के बाद दूरी आ ചില सकती है, പ്രത്യേക ടൈം കഴിയുമ്പോൾ അത് कुछ പോവും. समय के बाद दूरी आ सकती है, ആമേൻ. ചില പ്രത്യേക ഏരിയ കഴിയുമ്പോൾ അത് പോവും. कुछ जगह के बाद दूरी आ सकती പക്ഷെ है। നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം पर हमारे അത് परमेश्वर की അടുത്ത് उपस्थिति നിൽക്കുന്നു. वो साथ रहती അവൻ है। എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കാൻ, वचन कहता है क्योंकि वो मुझसे जुड़ा है, അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കാൻ. क्योंकि वो मुझसे जुड़ा है। എന്നെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ വേർപിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. मुझे और परमेश्वर को अलग नहीं कर सकते। नाथो, मना कर ദൈവത്തെ മാറ്റി എന്നെ മാറ്റി ലോകത്തിന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. मुझे अलग कर कर परमेश्वर को अलग कर दुनिया नहीं देख सकती। ലോകത്തിന് എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ കാണാൻ പറ്റൂ. अगर दुनिया मुझे देखती है तो मैं परमेश्वर के साथ ही हूँ। ഓ മൈറ്റി ജീസസ്, ആമേൻ. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്, मैं परमेश्वर के दिल में हूँ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ मैं കരത്തിനകത്താണ്. परमेश्वर के हाथ की അതുകൊണ്ടാ रेखा പറഞ്ഞു हूँ। എന്നെ ഉള്ളം കരത്തി വരച്ചിരിക്കുന്നു. वचन कहता है कि मुझे उसके हाथ की रेखा बनाई है। ഹാത്തി വഹിച്ചെന്നല്ല, കരത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു. ऐसा नहीं लिखा कि वो हाथ में ले चलता है, पर ऐसे लिखा कि उसकी हाथों की लकीरों में ഇതുപോലെ मैं हूँ। ഭാഗ്യമുള്ള ജനം വേറെ ഏതാ ഉള്ളത്? इतना भाग्यवान लोग और कौन है? ഇതുപോലെ ഭാഗ്യമുള്ള ജനം വേറെ ഏതാ ഉള്ളത്? इतने आशीषित लोग और कौन हो सकते हैं? ദൈവം എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും, मैं परमेश्वर में और परमेश्वर मुझ में, യേശു എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും, यीशु मुझ में मैं उस पे, അവൻ എന്റെ തലയും ഞാൻ അവന്റെ അവയവവും. वो मैं उसके शरीर का एक अंग और वो मेरा ആമേൻ. ഇപ്പൊ പ്രസൻസിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണല്ലേ. इसलिए उसकी उपस्थिति को आप कभी भी साधारण ना समझे। ഈ പ്രസൻസിനെ കൂടെ നിർത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യണം. इस उपस्थिति को अपने साथ बनाए रखने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं അതിനാണ് आप उसे ഞാനൊന്ന് करें। കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. इसलिए मैंने देने के बारे में कहा। നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലുത് കൊടുക്കുക, അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. हम कुछ कर सकते तो वो देना ही है, उसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। രണ്ട്, സ്തുതിക്കുക, स्तुति देना है, ആരാധിക്കുക, आराधना देनी है, ആമേൻ, സ്നേഹിക്കുക, प्यार देना है, വിശ്വസിക്കുക. विश्वास करना है। നമുക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം എന്താ പറയുക, വിശ്വാസം എല്ലാം അകത്തിരിക്കും. हमारे सारा विश्वास अंदर ही रह जाता है। നമ്മുടെ ടെക്നിക്ക് പറയാം, അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുക. हम एक टेक्निक करते हैं, നമ്മുടെ വിശ്വാസം അകത്താ, പറയത്തില്ല. हमारा विश्वास अंदर है, हम बोलते नहीं, നമ്മൾ പറയത്തില്ല. हम कभी बोलते नहीं। പക്ഷെ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ പറയും. എന്താണെന്നറിയോ, തിയറി പറയും. पर जब कोई एक परेशानी आती है तो हम उसके बारे में बड़ा इतिहास बोलने लगते हैं। കാരണം ബൈബിൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയും. जो वचन में लिखा है वो बोलते പക്ഷെ हैं, വിശ്വസിച്ച അതല്ല. पर विश्वास वो नहीं कर रहे। ആമേ കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്? मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ആമേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. अगर पूछे आप विश्वास करते हो क्या, आप बोलोगे हम विश्वास करते हैं। സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. കർത്താവ് നമ്മളെ ആദരിക്കും, അതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ബൈക്ക് മേടിക്കാൻ പോവാം. सोचिए हम एक बाइक लेने जा रहे हैं, ബൈക്ക് മേടിക്കാൻ പോവാം. बाइक लेने जा रहे हैं, നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു 40,000 രൂപയുണ്ട്. हमारे पास 40,000 रुपये है, അവിടെ ചെന്നപ്പം 80,000 രൂപയാണ്. पर वहाँ जाके 80,000 है बाइक का कॉस्ट। നമ്മൾ വിശ്വാസത്താലാ പോയെ. हम विश्वास में गए, അവർ പറഞ്ഞു 40,000 രൂപയുടെ വേണം. उन्होंने बोला 40,000 और चाहिए। ആമേ. അപ്പം നമ്മളെന്ത് കൊടുത്തു, അവരോട് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു 40 രൂപ ലോൺ തരാം. उन्होंने बोला कि जो 40,000 है उसका हम लोन देते हैं आपको। നമ്മൾ ലോണൊക്കെ മേടിച്ചു, हमने लोन लिया, നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി. हम वापस आए, നമ്മൾ ചർച്ച വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, ദൈവം എനിക്കൊരു വണ്ടി തന്നു. हम कलीसिया में आके गवाही देते हैं परमेश्वर ने मुझे एक गाड़ी दी। നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു 40,000 രൂപയുടെ ലോൺ ഉണ്ട്, കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും. और हम बोलते हैं कि 40,000 का एक लोन है, परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेगा। അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത മാസം എൻ്റെ ലോൺ അടയ്ക്കണം. अगले महीने उसका लोन भरने का നമ്മുടെ समय പൈസ आता ഇല്ല. है। हमारे पास पैसे नहीं, പിന്നെ ഏത് കെയർ ഓഫില്ല ഈ ലോൺ സമ്മതിച്ച്? तो फिर ये लोन कैसे दिया उन्होंने आपको? ലോൺ എന്തിനാണ് എടുത്ത്? लोन क्यों लिया आपने? വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ എടുത്ത്? आपने विश्वास है बोल के लोन പക്ഷെ लिया, അടിക്കേണ്ട സമയമായപ്പോൾ എന്തോ ഇല്ല നമ്മുടെ. पर जब EMI भरने का समय आया तो पैसे नहीं। അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് കൊടുത്തു? കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും. तो हम കാരണം बोलते കിട്ടാൻ വേറെ വഴിയില്ല.
तो हम बोलते हैं परमेश्वर अद्भुत कार्य ഇതാ को നമ്മുടെ करेगा, വിശ്വാസം. കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും, क्योंकि कोई और मार्ग तो नहीं, तो बोलता है परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेगा. അത്ഭുതം ചെയ്യും. ഇപ്പം നാളെ അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ തലേദിവസം പോയി ഈശോ ഒരു 5000 രൂപ ആണോ? और अगर कल भरना है तो आज जाके बोलेंगे यीशु भाई 5000 रुपया है. അപ്പം ഒരു മാസം മുമ്പ് ലോണിന് വിശ്വാസം പറഞ്ഞ് ലോൺ കയറിയെടുത്തു. ഇപ്പം പറഞ്ഞ് കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആരോട് പോയി കടം മേടിച്ചു? ഇവിടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച വിശ്വാസം എന്താ? एक महीने पहले आपने बोला परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा और विश्वास दिखाकर लोन लिया, फिर बोला अगले महीने EMI के लिए पैसे देगा, ऐसे विश्वास दिखाया. ഇവിടൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത വിശ്വാസം എന്താ? उसके बाद किसी और से पैसे ഇത് मांगे. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഈ വണ്ടി ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞപ്പം 2 മാസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു? तो देखिए ये परिस्थिति में आपने क्या विश्वास का उपयोग किया, और जब ये गाड़ी वाड़ी नहीं थी तो 2 महीने पहले क्या ഒരു विश्वास ചെലവില്ല, दिखाया? ഒരു ചെലവില്ല, കാര്യങ്ങൾ खर्चा नहीं സ്മൂത്തായിട്ട് है, നടക്കുക. सब अच्छे से चल रहा है. അന്നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിശ്വാസം എന്താ? तब हम किस विश्वास के बारे में बात कर रहे थे? ചേഞ്ച് ആയോ? क्या आपका विश्वास का स्तर बदल रहा है? അകത്തിരുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പുറത്തു വന്നില്ല. आपके സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് തിയറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. आपके अंदर जो है वो सही तरीके पे बाहर नहीं आया. परिस्थिति को देखकर विश्वास के बारे में अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं. അതല്ല वो नहीं है विश्वास. ദൈവം എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത്? परमेश्वर ने क्या മോശേ सिखाया? മോശേ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഇരിക്കുന്നത്? വടി, നീട്ടറ. मूसा तेरे हाथ में क्या है? छड़ी. उसे आगे बढ़ा. അവൻ വടി നീട്ടി. उसने अपने लकड़ी को आगे बढ़ाया. എടാ അവൻ ചോദിച്ചോ, കർത്താവ് ഈ വടി നീട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാടാ കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്? क्या मूसा ने पूछा परमेश्वर समुद्र के सामने छड़ी क्यों बढ़ाने की बात कर रहे हो? ചോദിച്ചോ? നമ്മളായിരുന്നല്ലോ. मूसा ने कुछ नहीं पूछा. हम കർത്താവ് क्या ഇത് कहते हैं? കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഓർത്ത്, അയ്യോ വടി നീട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഈ ചകട? परमेश्वर बोले फिर भी हम बोलेंगे कि अरे छड़ी कौन, समुद्र के सामने छड़ी कौन लेकर आता है? ഇതാ നമ്മളിപ്പോ और ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. यही चीज हम अभी कर रहे हैं. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കും? വിശ്വാസം അകത്തെ വെക്കും, പറയത്തില്ല. इसलिए हम विश्वास को अंदर ही दबा के रखते हैं. हम मुंह खोलकर എത്ര बोलते പേർക്ക് नहीं. ധൈര്യത്തോടെ പറയും ഞാൻ വിശ്വാസത്താലെല്ലാം പറയും? നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കത്തില്ല. कितने लोग बोलते हैं कि मैं आज से विश्वास के साथ जीऊंगा? എന്നാൽ മോശയുടെ വടി പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്റെ നാക്ക. देखिए पुराने करार में जो मूसा का छड़ी है, नए करार में वो आपकी जबान है. ഹലോ, ഈ ഏലിയാവിന്റെ പുതപ്പ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്റെ നാക്ക. एलिया का जो चादर था वो नए करार में तेरी जबान है. ആമേൻ. യോശുവയുടെ പെട്ടകം നിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്റെ നാക്ക. यहोशू का जो संदूक है वो नए करार में तेरी जबान है. ആമേൻ. വേറെ ഒരവയവും തന്നിട്ടില്ല. कोई और अवयव की बात की നിന്റെ नहीं. വിശ്വാസം തെളിയിക്കാൻ നാക്കാ തന്നേക്കുന്നു. तेरा विश्वास को साबित करने के लिए तुझे जबान दी गई है. ദൈവം നാക്കാ തന്നേക്കുന്നു. परमेश्वर ने तुझे जबान दी നിന്റെ है. നാക്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ. तेरे जबान में चमत्कार छुपे हैं. നിന്റെ നാവിലുണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ. तेरे जबान में चमत्कार വിളിച്ചു छुपे हैं. പറയാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, अगर बोलने के लिए तैयार നിന്റെ है, വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നീ तेरे തയ്യാറാണെങ്കിൽ, विश्वास की घोषणा करने के लिए तैयार, അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ്. अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर तैयार है. ആമേൻ. ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? कितने लोग समझे इस बात को? അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസം അകത്ത് വെക്കാനുള്ളതല്ല, विश्वास अंदर रखने के लिए नहीं है, അത് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളതാണ്. वो घोषणा करने के लिए है. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, इसलिए यीशु ने कहा നീ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത്? तूने क्या विश्वास किया? വാ കൊണ്ടേറ്റ് പറ, मुंह से बोल ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാം. मैं तुझे छुड़ाऊंगा. അതാ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. और वही हम बोलते हैं യേശു എൻ്റെ കർത്താവാ. यीशु मेरा प्रभु है. കർത്താവ് ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാം. प्रभु बोलता है मैं तेरा छुटकारा അന്ന് കിട്ടിയ दूंगा. രക്ഷ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. उस दिन जो उद्धार मिला നീ उसी से आज പറഞ്ഞ भी ഒറ്റ बैठे. വാക്കിൽ तूने जो बोला उससे വേറൊന്നും നോക്കാതെ कुछ और नहीं देखा. പ്രതികരിച്ചൊരു ദൈവമുണ്ട്. और ऐसा परमेश्वर है जिसने അവിടെ कार्य ഇന്നും किए. ആ സെയിം ദൈവമാ. वो आज भी वही परमेश्वर है. വിശ്വസിച്ച് ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ विश्वास कर कर अगर ആ तू घोषणा സെയിം करे, പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന, वही സെയിം घोषणा, റെസ്പോണ്ട് നടത്തുന്ന वही बात करने वाला അതേ परमेश्वर, ദൈവ वही परमेश्वर ഇന്നിവിടെ ഉണ്ട്. वो आज यहाँ मौजूद है. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് अब हम क्या करने वाले हैं? വിശ്വാസത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവാ. हम विश्वास की घोषणा करने वाले हैं. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. जो उसका जवाब देने നീ वाला परमेश्वर यहाँ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്, है. നീ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് जो तू घोषणा करेगा അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ उसके जवाब देने के കർത്താവ് ഇവിടെ लिए ഉണ്ട്. वो यहाँ मौजूद है. ആമേൻ. ആമേൻ. പ്രതികരിച്ചാട്ടെ. आप बोलिए നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം तेरे നടത്തുക. विश्वास की घोषणा करें. ആമേൻ. आरास्तियान तकतनिया थराबा. बाबा। आपका जो भी विषय हो आमेन। उसके बारे में आप अपने मुंह खोलकर विश्वास से घोषणा करें. ആമേൻ. താങ്ക് യു ലോർഡ്.
എത്ര പേർ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ തയ്യാറാണ്? आप में से कितने लोग हैं जो तैयार है कि अपने ही जुबान से विश्वास की घोषणा करने ഒരു के लिए? വാക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ, വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. विश्वास अगर तू करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा. പഴയ നിയമത്തിലെ മോശയുടെ വടിയാ നിന്റെ നാക്ക്. पुराने करा के मूसा की छड़ी आज तेरा जबान है. ആമേൻ. ഏലിയാവിന്റെ പുതപ്പാണ് നിന്റെ നാക്ക്. एलिया की वो चादर वो तेरी जबान है. യോശുവയുടെ പെട്ടകമാണ് നിന്റെ നാക്ക്. वो परमेश्वर की वो संदूक वो आज तेरे जबान है. അഹരോന്റെ തളിർത്ത വടിയാണ് നിന്റെ നാക്ക്. आरोन की वो छड़ी वो तेरी जबान है. അതിന്ന് ചലിക്കാൻ പോവാ. वो अब कार्य करने वाली അതിന്ന് है. വളരാൻ പോവാ. वो अब बढ़ने वाली അതിന്ന് है. തളിർക്കാൻ പോവാ. वो आज അതിന്ന് फलवंत होने ജീവൻ वाली है. പ്രാപിക്കാൻ പോവാ. आज उसमें जीवन आने वाली है. വിശ്വാസം നിന്റെ ശബ്ദമായി മാറാൻ പോവാ. विश्वास तेरे आवाज बदलने वाली है. വിശ്വാസം നിന്റെ വാക്കായി മാറാൻ പോവാ. विश्वास के शब्द तेरे जबान पर आने वाली है. शबारिकासिया अडागरगसी അടകതന പ്രൗഢ ബാബാ विमानदरगसिया സുഗതല ഘടകസിയാദന गासियाला അടരഗതല പ്രൗഢ गादलरगसिया ആന്തല പ്രൗഢ ബാബാ विमानदरगसिया അടകതന ഘടകസിയാദന. ഓ മൈറ്റി ലോർഡ്, ഓ മൈറ്റി ലോർഡ്. വിശ്വാസത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തന്റെ ഇടമുള്ളവർ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. विश्वास की घोषणा करने का धैर्य जिन लोगों में है वो लोग खड़े रहे अपने स्थान पर. നിങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. आज आप आपके चमत्कारों को आप लेकर നിങ്ങളുടെ आओगे. വിശ്വാസ നാവിലൂടെ അത്ഭുതത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകും. तुम्हारे विश्वास की जुबान से आप अपने छुटकारा को लेकर നിങ്ങളുടെ आओगे. പ്രഖ്യാപനത്തിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. तेरे विश्वास की घोषणा का जवाब देने के लिए तेरा परमेश्वर यहाँ നീ मौजूद है. സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി കൽപ്പിക്കുക. तू तेरे अवस्थाओं को देख और നിന്റെ घोषणा कर. ഓഫീസിനെ നോക്കി നീ കൽപ്പിക്കുക. तेरे ऑफिस की जो परिस्थिति നിന്റെ है उसके बारे में घोषणा ഫ്യൂച്ചറിനെ कर. നോക്കി നീ കൽപ്പിക്കുക. ഫ്യൂച്ചറിനെ നോക്കി നീ तेरे भविष्य को देखकर तू घोषणा कर. ശബന ദിയാര ഘടകസിയ അംദൽ പ്രൗഢ ബാബാ കൽപ്പിച്ചാട്ടെ, കൽപ്പിച്ചാട്ടെ, आप ऐलान करें, കൽപ്പിച്ചാട്ടെ. ऐलान करें. നീയാണ് ഇന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത്. आज आपको सेवकाई करना. ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന ഒരു യേശു ഉണ്ട്. मैंने आपको दिया हुआ एक ആ यीशु. യേശു നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. वो यीशु आपके ആ साथ. യേശു ആണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. वो यीशु उसके प्रतिक्रिया करने वाला है. ओ शाबाला हडगदला गडगसी. ശിഖതല ഘടകസി. ഈ ആഴ്ച നിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നിന്റെ ടെസ്റ്റുമണിയായി മാറണം. और इस हफ्ते आप आज जो विश्वास में ऐलान कर रहे हो वो आपका गवाही बनकर बन 10 जाए. പ്രാവശ്യം മോശ വടിയെടുത്ത് നീട്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല അത്ഭുതം കണ്ടേ. और 10 बार छड़ी को उपयोग करने के बाद नहीं उसने उस बात को वहां प्रकट किया. വിശ്വാസത്താൽ പൊക്കി അത്ഭുതം കണ്ടു. उसने विश्वास से उठाया और चमत्कार देख लिया. ആമേൻ. ഏലിയാവ് വിശ്വാസത്താൽ പുതപ്പെടുത്ത് വെള്ളത്തെ അടിച്ചു, അത്ഭുതം കണ്ടു. एलिया ने विश्वास से चादर को मारा और उसने वहां पर चमत्कार को देख നീ लिया. വിശ്വാസത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അത്ഭുതം കാണും. आप विश्वास से ऐलान कर रहे हो और आप चमत्कार को देखोगे. ഫറവോനെ, ദേശത്തിന്റെ ശക്തികളെ, ജനത്തെ തടഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നു. ഈ പകൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു, ആരാധിപ്പാൻ വിട്ടയക്കാം. फिरो और परमेश्वर के बच्चों को रोक के रखे हुए सारे सामर्थ्यों से हम कहते हैं परमेश्वर के बच्चों को आराधना के लिए आजाद छोड़ दे. ആരാധിക്കാൻ ജനത്തെ വിട്ടയക്കാം. आराधना के लिए बच्चों को आजाद छोड़ दे. അഡാരബ ഹസദരാദി വൈഡബല ഹദരകടകസിയ ആന്തൽ പ്രൗഢ ബാബാ രഗദൽ അടകതന ഘടകസിയാദന ഘടകസി അടകതന ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സംശയിച്ച് ചിരിക്കുന്നവൻ കണ്ണ് കാണത്തക്കോണം അത് സംഭവിക്കട്ടെ. इसके अंदर बैठकर शक करते हुए इस बात को जो मजाक उड़ा रहा है उसकी आंखें देख पाए, वहां वैसे यहां पर गवाहियां खड़े हो जाए. ആമേൻ. आमीन. അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ തുറന്നു വിടുന്നു. चमत्कारों को मैं खोल कर भेजता हूं. അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ തുറന്നു വിടുന്നു. चमत्कारों को खोल कर ദൈവത്തിന്റെ भेजता हूं. വിടുതലുകളെ തുറന്നു വിടുന്നു. परमेश्वर के छुटकारों को ഇവർ खोल എന്ത് कर भेजता हूं. പ്രഖ്യാപിച്ചോ, इन्होंने जो ऐलान किया है, ഇവരെന്ത് കൽപ്പിച്ചോ, इन्होंने जो यहाँ पर അത് ऐलान किया അത്ഭുതമായി മാറട്ടെ. चमत्कार बन അത് जाए. അത്ഭുതമായി മാറട്ടെ. चमत्कार बन जाए. ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ
ശാരീരിക വിടുതലുകൾ നടക്കട്ടെ. अभी के अभी यीशु मसीह के नाम में सारे शरीरों में ശാരീരിക छुटकारा प्रकट വിടുതലുകൾ हो जाए। നടക്കട്ടെ. शारीरिक छुटकारा प्रकट രോഗ हो जाए। സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. रोग की चंगाइयां प्रकट हो जाए। ക്ലൈമറ്റ് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. मौसम के बदलावट के कारण होने वाले रोगों को मैं रद्द करता हूं। സകലതും ക്യാൻസൽ मैं ചെയ്യുന്നു. उसे सब रद्द करता हूं। ജനം സൗഖ്യമാകട്ടെ. परमेश्वर के बच्चे चंगे जन हो सौख्यागटे। जाए। लोग अभी चंगे हो जाए। ബ്ലഡിനകത്തുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആകട്ടെ. रक्त के अंदर के अबनॉर्मैलिटीज अभी चंगाई हो जाए। കൂടിയ കൗണ്ടുകൾ നോർമൽ ആകട്ടെ. जो काउंट बढ़ गए हैं वो अभी नॉर्मल हो जाए। കൂടിയ കൗണ്ടുകൾ നോർമൽ जो ആകട്ടെ. काउंट्स बढ़ गए वो अभी नॉर्मल हो जाए। आमीन। शाबाला हडादा। യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु मसीह के नाम में സാമ്പത്തിക ഇടുക്കങ്ങളെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. जो है आर्थिक कमियों को मैं अब भी तोड़ता हूं। കർത്താവ് അനുവദിക്കാത്ത ഞെരുക്കങ്ങൾ, वो आर्थिक दिक्कतें जिसकी अनुमति प्रभु ने नहीं दी है, കർത്താവ് പറയാതെ വന്നിരിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ, वो सारी गरीबी जो प्रभु ने नहीं ऐलान की है, പരാജയം കൊണ്ട് പറ്റിയത്, जो खुद के पराजयों के बारे में हुआ, സാത്താൻ അതിനകത്ത് മുതലെടുത്തത്, जिसमें शैतान ने लाख ഇപ്പോൾ उठाया, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ अभी यीशु मसीह के नाम में ഞാൻ പൊടച്ചു मैं മാറ്റുകയാണ്. उसे वहां से तोड़ कर അത് निकालता हूं। വാനിഷാകട്ടെ. वो वहां से मिट जाए। ഇപ്പോൾ അവർ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. अभी वो छुड़ाए जाए। ഇപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് അവർ अभी സ്വതന്ത്രരാകട്ടെ. उसके अंदर से वो आजाद हो जाए। ശിഖാദലഘടക സിയാദന പ്രൗഢ ആന്തൽ പ്രൗഢ ബാ ബബാ രഗദന ആച്ച സഗദന പ്രൗഢ ബാ ബബാ റുഗാദല ഘടക സിയാദന പ്രൗഢ അബ്ദൽ ഖൗഡ ബല ബഹതുര ജഗദന. ഇന്നലകളിലുണ്ടായ അപകടം നിമിത്തം और जो है पूर्व में पहले हुए एक्सीडेंट्स के कारण ശരീരത്തിനുണ്ടായ വൈകല്യത്തെ और उसके कारण शरीर में जो ഇപ്പോൾ कमजोरी है, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. अभी यीशु मसीह के नाम में आप ആ എല്ലുകൾ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ. वो हड्डियां अभी ആ आजाद हो जाए। എല്ലുകൾ वो സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ. हड्डियां अभी आजाद हो ആ जाए। അവയവങ്ങൾ ക്ലീൻ ആകട്ടെ. वो अवयव अभी शुद्ध हो जाए। ഇപ്പോൾ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. अभी आप छुड़ाए जाए। शाबाला बाबा बाजान दे रे। ओ शादारा बशादारा गदला गदला सिहा। सातारा बरा बला गदला गसिहा। वाइडा बशादारा गदला गदला सान दे रे। കർത്താവേ, ഞാൻ ഈ ജനത്തെ അപ്പച്ചന്റെ കരത്തിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തരും. पिता, इन बच्चों को मैं आपके हाथों में फिर से देता हूँ। കർത്താവ് ഇവരെ തൊടുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. पिता, आप इनको छू रहे हो इसके लिए धन्यवाद। ഇന്ന് ആ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവർ പോവാം. आज वो उस उपस्थिति को लेकर यहाँ से आपके साथ जा रहे हैं। ആ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കൃപ കൊടുത്താട്ടെ. वो उपस्थिति को अपने पास बनाए रखने की कृपा उनको देना। അവരുടെ प्रभु। ഫെയ്ത്ത് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. उन्होंने अपने विश्वास को ऐलान किया है। അതിന്റെ മേൽ കർത്താവ് തന്റെ തൃക്കൈ നീട്ടിയതിനാൽ സ്തോത്രം. उसके ऊपर प्रभु ने अपने हाथ को बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद। ഓരോ മണിക്കൂർ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് മണികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. हर घंटे बाद गवाहियां उत्पन्न हो जाए। അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ. चमत्कार उत्पन्न होते रहे। കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഒരുക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. प्रभु, आप वो हमारे लिए तैयार कर रहे हो, इसके लिए ഈ धन्यवाद। ജനത്തെ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. इन बच्चों को मैं आशीषित करता അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി പോകട്ടെ. हूं। ये आशीषित बनकर लौटे। മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. महिमा आपको।